sound has gone down. What's that? Hallelujah. Their sound. ඔබගේ කටහඬ අපිට ඇසෙන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. Hallelujah. Okay, let's close our eyes. අපි දෙයක් වසල කරමු. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, స్తుతి స్తుతి స్వామి యేసుని వాక్య స్తుతి. Holy Spirit, you take complete control of the session. ශුද්ධාත්මනේ ඔබ වහන්සේ සහ මුලින්ම මේ සෙසමාරිය ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වන්න. You speak to us and make this teaching extremely simple and easy. ඔබ වහන්සේ අපට කතා කරන මේ ගැන්වීම ඉතාමත් ස්වාමීන් තේරුම් ගන්නට හැකියාවක් වෙන පරිදි ක්‍රියා කරන්න. Help us to understand the mysteries, the secrets that is hidden from this world. මේ ලෝකෙන් සංගවා තිබෙනා වූ ඒ රහස් ස්වාමී තේරුම් ගන්න ඔබ වහන්සේ අපට ප්‍රකාශ කරන මැනව. Jesus, whenever your word was preached, your word was confirmed by signs and wonders. యేసుని ඔබ වහන්සේගේ වචනේ දේශනා කරපු ඕනම ස්ථානයක ආස්කම් සහ ලකුණු වලින් මේ වචනේ ස්ථාවර කරනු ලැබුවා. Today, Lord, we thank you. We thank you, Holy Spirit, that you are confirming every word of yours with signs and wonders. ඔබ වහන්සේ ස්තුතිමත් වන ස්වාමීන් අද ඔබ වහන්සේගේ සම වචනයක්ම ආස්කම් ලකුණු වලින් ඔබ වහන්සේ ස්ථිර කරනු ලබන නිසා. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. ස්තුති యేసుని ඔබ වහන්සේගේ වචනයක් යාඥා කරන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ස්තුති యేසුනේ. Okay. We all wanted to change. We all wanted a transformation in our life. අපි හැම කෙනෙක්ටම වෙනසක් අපේ ජීවිතයේ අවශ්‍යයි. ජීවිත පරිවර්තනයක් අපට අවශ්‍යයි. Yes or no? ඒක ඔව්ද නැද්ද? We know many things that is wrong that we don't want to do, but we end up doing the same. අපි සමහර විට අපි දන්නවා අපේ ජීවිතේ අපි දන්නව වැරදි කියලා. අපි කරන්න අකමැති. නමුත් අපි අවසානයේදී ඒ දේ කරනවා. Yes? ඔව්. We want to live a spiritual life. We want to live a life pleasing to God, but we end up doing the same things. අපිට අවශ්‍යයි ආත්මික ජීවිතයක් ආත්මික මිනිසෙක් වෙන්න ආත්මික ලෙස ජීවත් වෙන්න. නමුත් අපි අවසානයේදී අපි කරපු දේම කරනවා. Anybody like me? මම වගේ ඉන්නවද ඒ වගේ හැසිරෙන අය කවුරු ඉන්නවද? Yes? ඔව්. I don't want to live this life, but somehow I end up doing the same. මට අවශ්‍ය නෑ මේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න. නමුත් අවසානයේදී මම අවශ්‍ය නැති දේම මම කරනවා. Today the Lord is going to teach us that this change doesn't come from us, but the Lord is helping us and teaching us how to bring this transformation. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ අද අපිට උගන්වන්නට යනවා මේ වෙනස අපෙන් නෙමෙයි උන්වහන්සේ තුලින්ම මේ පරිවර්තනය අපේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේ ගෙන දෙන්න යනවා. Let's go to Romans chapter 12 from verse 2. අපි රෝම 12 වන පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදයේ සිට බලමු. It says, "Do not be conformed to this world." ස්ථානේ කියනවා ලෝකාකාරය නොවෙලා කියලා. Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to this world. නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි. The word conform, I don't know whether it's in that Bible. The word conform means to take the shape of, to take the form of. ලෝකේ ආකාරයට කියලා පාවිච්චි කරන වචනේ මුල් පරිවර්තනය කියන්නේ හරියට ඒකේ තියෙන හැඩය මෝල්ඩ් වෙලා වගේ. For example, when you make cake, what is the shape of the batter? The cake or idlis or අපි ඉඩ්ලි හදනකොට ඒ ඉඩ්ලි වල සෑදෙන ස්වරූප නැත්නම් රූපය කොයි ආකාරයේද? the batter has no shape. සමානනේ හදන අමුද්‍රව්‍ය නැත්නම් මිශ්‍රණයට එයිදී ඒකට හැඩයක් නැහැ. Correct? මිශ්‍රණයට හැඩයක් නැහැ. But when you pour the batter in a mold and then you bake it or steam it, then the batter takes the form, the shape of the mold. දැන් ඒ මිශ්‍රණයට හැඩයක් නැතු වුණාට ඒක යම් බඳුනක දමලා ඒ බඳුනේ හැඩේට තබල ඉවරලා අච්චුවක දමන ඒ අච්චුව ඊට පස්සේ තම්බන්න හරි අපි උයන්න ගන්න මේව කරලා පස්සේ අවසානයේදී අච්චුවේ හැඩයට ඒ ඉඩ්ලි සෑදෙනවා. In the same way, we all in this world, we have taken the shape of this world. We think like the people of this world. We act like the people of this world. ඒ ආකාරයෙන්ම අපි මේ ලෝකෙ තිබෙනා වූ හැඩයට
අපි හැඩ ගැස්වලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ලෝකේ මිනිස්සු සිතන විදිහට ලෝකේ මිනිස්සුගේ අගයන් ලෝකේ මිනිස්සුගේ මාර්ගයට අපි හැඩ ගැස්වලා. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, in the book of Genesis chapter 1 verse 26 we see that God created us in his own image and likeness. උපත්ති 1:26 අපි සඳහන් කරලා තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයාව උන්වහන්සේගේ සමානත්වයට සහ ස්වරූපයට මවනු ලැබුවා කියලා. God created the birds, he created the animals, he created the birds. He created so many things, but only man was created like him. දෙවියන් වහන්සේ සත්වයන්ව ආකාශ පක්ෂීව සහ මත්ස්‍යයන්ව මවනු ලැබුවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් මවනු ලැබුවේ මිනිසයා පමණයි. We were created just like him in his spiritual personality. උන්වහන්සේ අපව උන්වහන්සේගේ ආත්මික ස්වරූපයෙන් අපව මවනු ලැබුවා. God established his power by speaking words. දෙවියන් වහන්සේ වචන ප්‍රකාශ කරමින් උන්වහන්සේගේ බලය උන්වහන්සේ ස්ථාවර කරා. He created the whole universe by words. උන්වහන්සේ වචන පාවිච්චි කරමින් මුළු විශ්වය උන්වහන්සේ මවනු ලැබුවා. Can you read Psalms 115 verse 16? Psalms 115 verse 16. ගීතාවලිය 115 16 වන පදයට පෙරලා ගමු. The heavens and the heavens belongs to the Lord, but the earth he has given to man. Verse 16. 16 වන පදේ කියනවා ස්වර්ගීය වනාහි ස්වාමින්ගේ ස්වර්ගය නමුත් පොළව උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන්ට දුන්සේක. The heavens are the Lord's, but the earth he has given to man. ස්වර්ගීය දෙවියන් වහන්සේට වනාහි අයිතිය නමුත් පොළව උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයට දෙනු ලැබුවා. You know what is the meaning of that? ඔබ දන්නවද ඒකේ අර්ථය කොහොමද කියලා? For example, this is God. උදාහරණයක් හැටියට මේ ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. And God created man just like him. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව මවනු ලැබුවා උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන්ම. Now, where is God's power? God's power is in his words. He executes his power by speaking words. දැන් කොයිද දෙවියන් වහන්සේගේ බලය තිබෙන්නේ? උන්වහන්සේගේ බලය ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ වචන ප්‍රකාශ කිරීමෙන්. God's authority is in his words. දෙවියන් වහන්සේගේ ආධිපත්‍යය තිබෙන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනය තුලයි. He used words to create. උන්වහන්සේ වචනය පාවිච්චි කරනු ලැබුවා මැරීමට. Now, God created man and he gave the same power to use words. දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්යාව මවල වෙලා ඒ ආධිපත්‍ය බලය පාවිච්චි කරන්න මිනිස්යාට වචන දුන්නා. He gave man the same power to create, and he saying, man, now I give you the same authority I have. You rule over the earth and I will rule over the heavens. දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්යාව මවල වෙලා ඒ ආධිපත්‍ය ස්වරූපේ කර්ම කොටගෙන තවර්ල දීනේවල කිව්වා නුඹ දැන් පොළොව පූර්ණ කර පාලනය කරන්න මම ස්වර්ගය පාලනය කරන්න. That's what this verse says. The heaven belongs to the Lord, but the earth he gave it to man. ස්වර්ගය වනාහි ස්වාමින්ගේ ස්වර්ගය නමුත් පොළොව උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන්ට දුන්සේක. Have you ever imagined that you have the same creative power that the Creator has? He has given to you. ඔබ තේරුම් අරගෙන වටහාගෙන තිබෙනවද ඒ මෞකාර දෙවියන් වහන්සේට හැකි බලයම ඒ නිර්මාණශීලී භාවය උන්වහන්සේ ඔබට දී තිබෙනවා කියලා. Was this authority given to man or to the devil? දැන් මේ ආධිපත්‍ය උන්වහන්සේ දෙන්න ලැබුවේ මනුෂ්‍යයාටද නැත්නම් සාතන්ටද? Did God create man and say this power is yours, or did he say this power is for the Lucifer? උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට කිව්වේ මේ බලය ආධිපත්‍ය නොඹට තිබෙනවා කියලා නැත්නම් ලුසිෆර් යක්ෂයාට දුන්නේ? To whom he gave power? To you or to the devil? කාටද දුන්නේ ඔබටද සාතන්ටද? But sometimes we behave as if the devil is more powerful. අපි සමහර වෙලට නමුත් ජීවත් වන්නේ යක්ෂයා අපට වඩා බලවන්තයි ශක්තිමත් කියලා හිතලා. Now, did the devil come and choke Adam's neck or Eve's neck? දැන් යක්ෂයා ඇවිල්ලා ඉවරලා ආදම්ගේ නැත්තම් ඒ වගේ ගෙලය මිරිකුවද? He cannot destroy nor touch Adam or Eve because the devil did not have any power. දැන් මතක තියාගන්න යක්ෂයාට බලයක් නැහැ. යක්ෂයාට බැරි වුණා ආදම් සහ ඒ වගේ ශරීරයට අතවත් තියන්න. We should know one thing, that the power and authority was given to us.
ඔබ මම දැනගත යුතු දෙයක් තිබෙනවා උන්වහන්සේ ඒ බලය සහ ආධිපත්‍ය පවරනු ලැබුවේ අපට. But we see in Romans chapter 6 verse 16. නමුත් අපි රෝම 6 වන පරිච්ඡේදයේ 16 වන පදය අපි දකිනවා. Romans chapter 6 verse 16. රෝම 16 6 To whom you yield yourself as obedient slave, to that person you become a slave. To whom you yield yourself and obey, to that person you become a slave. නුඹලා කීකරුකම පිණිස දාසයන් කොට යමකට නුඹලාම බාර දෙන්නහුද එය මරණය පමුණවන්නා වූ පාපය වේවා. ධර්මිෂ්ඨකම පමුණවන්නා වූ කීකරුකම වේවා. නුඹලා කීකරු වන එකට දාසයන් වන බව නොදන්නේහුද? Praise the Lord. Hallelujah. Now, the devil knew that he has no power over us, and the devil knew that we are created just like God. දැන් යක්ෂයා දැනන් හිටියා යක්ෂයාට මිනිස්යාට ඉහළින් බලයක් නැහැ. මිනිස්යාව මවල තිබ්බේ දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වයට ස්වරූපයකට කියලා. The power is not with him, the power is with us. බලය ඔව් කෙරේ නෙමෙයි තිබුණේ බලය තිබුණේ අප කෙරෙහි. That's why the devil has only one tool, that is lies, deception. ඒක නිසා තමයි යක්ෂයාට තිබෙන්නේ එකම අවිය තමයි බොරුව සහ රැවටීම. How did the devil attack Adam in his mind? දැන් කොහොමද යක්ෂයා ප්‍රහාරය දුන්නේ ආදම්ට ඔහුගේ මනසේ? How does the devil attacks us? He attacks us in our mind. යක්ෂයා කෙලෙසද අපට පහර දෙන්නේ අපගේ මනසේ. Yes or no? ඔව්ද? Yes or no? You know what the devil came and said? He said, if you eat this fruit, you will become like God. But whereas he was already created in the image and likeness of God. යක්ෂයා මොකද්ද කිව්වේ? නුඹ මේ ගෙඩිය කෑවොත් නුඹ දෙවියන් වහන්සේ වගේ වෙන්න යනවා. නමුත් ඒකද සැබෑව ආදම් සයව දැනටමත් ඒ වෙනකොටත් දෙවියන් වහන්සේ ස්වරූපයට සමානතර මරලා තිබුණේ. If you see in a airport, the flight, the aeroplane cannot land if the traffic controller does not give the signal. දැන් ගුවන් සොටුපොලකට ගුවන් යානයකට මෙමන් පත්ත වෙන්න බෑ. ඒක සම්බන්ධව පාලනය කරන එක්නම් සිග්නල් එකක් දෙනකම්. Sometimes when the traffic controller doesn't give signal, the flight would just keep rounding and rounding, but the aeroplane cannot land at airport until he gets the permission, the signal. පාලන ස්ථානයේ ඉන්නා වූ නිලධාරියා ඒ සංඥාව දෙනකම් දැන් නුඹට පතිත නවත්වන්න මේ පල්ලෙහාට ගෙන්න පුළුවන් කියලා කියනකම් ඒ ගුවන් යානය ඉහළ අහසේ පියාසන කරමින් ඉන්නවා ඒ සිග්නල් එක ලැබෙනකම්. In the same way, the devil cannot have access in your life without your permission. ඒ වගේම තමයි යක්ෂයාට ඔබගේ අවසරය නැතුව ඔබගේ ජීවිතයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. When the devil attacks Adam when the devil attacked Adam in the mind, we saw in Romans 6:16, to whom you submit only when you believe those thoughts and when you accept it and when you act accordingly, now you have made the devil the master and you have become his slave. දැන් යක්ෂයා මානසික ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. ඒ ප්‍රහාරේ අපි රෝම 6:16 දැක්කා වගේ නුඹ යම් එක්නකට කීකුරු වුණොත් නුඹ ඒ දෙයට උඹ දාසෙක් වෙනවා වගේ වහල්ලෙක් වෙනවා වගේ යක්ෂයා මනසට ප්‍රහාරයක් දීලා මනසෙන් ඒ රැවටීම අපි පිළිගත්තොත් තමයි ඒ බීජය අප තුළට පැමිණෙන්නේ. God did not give power to the devil. It's we who give the power to the devil. දෙවියන් වහන්සේ බලය සාතන්ට යක්ෂයාට දුන්නේ නැහැ. නමුත් අපි තමයි යක්ෂයාට බලය නැත්නම් අපි අවසර දෙනවා. When I obey and submit and yield to the devil, now I'm submitting to him, making him my master, and I become a slave. මම යක්ෂයාට අවසර දීලා යක්ෂයාට අවනත වෙලා යක්ෂයාට කීකරු වුණාම මම මගේ සෝ කැමැත්තෙන් යක්ෂයාට යටහත් වෙනවා ඔහුට අවසර දෙනවා මගේ ජීවිතයට පාලනය කරන්න. Praise the Lord.
ප්‍රශංසා වේවා. Are you getting it? Are ඔබ you තේරුම් ගන්නවද understanding? මේක? So how does the devil attacks in the mind? දැන් කොයි ලෙසද යක්ෂයා මිනිස්යාට ප්‍රහාරය දෙන්නේ? මනසෙන්. How did the devil attack Adam? He came and he put thoughts because he has no power to destroy or kill him. දැන් කොයි ආකාරයෙන්ද යක්ෂයා ආදම්ට ප්‍රහාර දුන්නේ? යක්ෂයාට බලය තිබුණේ නැහැ. ඕව විනාශ කරන්න, ඕව මරන්න. නමුත් කොයි විදිහටද මනසට ප්‍රහාරයක් දුන්නේ? සිතුවිල්ලකින්. Proverbs chapter 18 verse 21 says that life and death is in the power of my tongue, and those who love it shall eat its fruit. හිතෝපදේශ 18:23 කියනවා මරණයත් ජීවනයත් දිවේ වසඟේ ඇත්තේය. ඒ ප්‍රිය කරනා එහි ඵල භුක්ති විඳින්නේ. Proverbs chapter 18 verse 21 says that life and death is in the power of my tongue or the devil's tongue or God's tongue. It's in the power of my tongue. 21 සමා වෙන්න මරණයත් ජීවනයත් දිවේ වසඟෙහි ඇත්තාය. ඊට ප්‍රියවන්නෝ එහි ඵල භුක්ති විඳින්නෝය. Now, who's having the weapon? I. දැන් මේ බලය තිබෙන්නේ කාගේ දිවේද? මගේ දිවේ. කාටද අභි අතේ තිබෙන්නේ? මටයි. Who's having the power? My tongue. කාටද බලය තිබෙන්නේ? අවසර තිබෙන්නේ මගේ දිවටයි. See, God created, God's power, He uses His authority through His words, and He gave the same power to us. And we have this power to either bring life or death. It is in our tongue. දැන් දෙවියන් වහන්සේ මේ බලය ආධිපත්‍ය අපට දුන්නා. අපට මේ දිව පාවිච්චි කළ එක්ක මරණය නැත්නම් ජීවනය ගෙන දෙන්න අපට අවියක් තිබෙනවා. The devil does not have this power. You and I have this power. යක්ෂයාට මේ බලය නෑ. ඔබටයි මටයි මේ බලය සහ අවසරය තිබෙන්නේ. Life and death is in the power of your tongue and my tongue. ජීවනයත් මරණයත් තිබෙන්නේ ඔබගේත් මගේත් දිවේ. I'm supposed to use words to destroy sickness. I'm supposed to use words to destroy poverty. මට මම මගේ වචනය පරිහරණය කරන්න අවශ්‍යයි දුගීකම විනාශ කරන්න. මම මගේ වචන පරිහරණය කරන්න අවශ්‍යයි රෝග විනාශ කරන්න. But now when the devil comes with lies and deceptions, and when I yield myself and submit to the devil, instead of speaking life and death over the problem, now the devil is using my own weapon to destroy my life and speaking death over my life. දැන් මම මගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් කරදරකින් යද්දී යක්ෂයා මොකද්ද කරන්නේ? ඇවිල්ලා මාව රවට්ටලා මාව බොරුවක් මගේ මනසට දමලා මම ජීවනය කතා කරනවා වෙනුවට මගේ ප්‍රශ්නෙන් ජය ගන්නවට ජීවනයේ වචනේ කතා කරනවා වෙනුවට මම මගේ දිව පාවිච්චි කරලා මම මරණය ප්‍රකාශ කර ගන්නවා. Are you understanding? It's like this. I have a gun in my hand. මේක මේ ආකාරයෙන් වටහා ගන්න මම මගේ අතේ තුවක්කුවක් තිබෙනවා. When I believe the lies that comes in my mind, I'm taking the gun and shooting myself. මම යක්ෂයා ගෙනෙන්නව බොරුව රැවටීම මම පිළිගත්තම මොකද කරන්නේ? මේ තුවක්කුව අරගෙන මම මටම වෙලි තියා ගන්නවා. Are you understanding? තේරුම් ගන්නවද මේක? When God gave all power and authority to man in this earth, now God Himself cannot involve without you and I cooperating with Him. දැන් දෙවියන් වහන්සේ බලය සහ ආධිපත්‍ය මනුෂ්‍යයට දුන්නායින් පස්සේ දෙවියන් වහන්සේට පවා මැදිහත් වෙන්න බෑ මනුෂ්‍යයා අවසර නොදුන්නොත්. I'll give an example so that you understand this. ඔබට මම උදාහරණයක් දෙන්නම් මේක තේරුම් ගන්න පිණිස. For example, උදාහරණයක් වශයෙන් you are working so hard and you're building a house. ඔබ ඉතාමත් මහන්සි වෙලා නිවසක් සාදනවා. And you build that house with so much care that you everything in that house you spend so much of effort and so beautifully you build. දැන් ඔබ ඉතාමත් සැලකිලිමත්ව ඔබ ඉතාමත් ප්‍රවේශමෙන් මහන්සි වෙලා ඔබ මේ නිවස සාදනවා. It's your hard-earned money, it's your love. You have put the best in that house. ඔබ උගක් මහන්සි වෙලා හම්බ කරලා ඔබ මහන්සි වෙලා ඔබ වැඩ කරලා තමයි මේ නිවස හදාගන්නේ. But you are not building this house for you but someone you love the most. නමුත් ඔබ මේ නිවස සාදන්නේ ඔබට නෙමෙයි ඔබ තාමත් ප්‍රිය කරන කෙනෙකු දෙසා. Now when you are going to give that house to the person, are you going to give only the key or the documents as well? දැන් ඔබ මේ කෙනාට ආදරය නිසා ඔබ මේ නිවස තිලිනය කරනකොට
ඔබ නිවස ගේ යතුරු විතරක් දෙන්නේ නැත්නම් ඒ නිවසේ තිබෙනා වූ ඩීඩ් එක ඔබ බාර දෙනවද? You change the name in that Oppo. register in that person and give. ඔබ ඔප්පුවත් ඒ කෙනාට බාර කරනවද යතුරු සමග? You will give only the key or the documents also. යතුරු විතරක් දෙනවද නැත්නම් ඔප්පුවක් දෙනවද? If you give the key, you have not given the house. ඔබ යතුරු විතරක් දෙනවා නම් ඔබ නිවස ඒ කෙනාට දීලා නැහැ. It's still yours. ඒ නිවස ඔබටයි අයිති. The day the document is given in that person's name, then you have really given the house. ඔබ ඔප්පුව ඒ කෙනාට පවර්ලා බාර දුන දවස තමයි ඒ නිවස ඒ කෙනාට අයිති වන්නේ. Yes or no? හවුද නැද්ද? Now, after you have given the house, will you go and say, I want to change this bedroom, I want to change the window, I want to change the doors? ඔබට නිවස පැවරුවන් පස්සේ ඔබ ගිල කියනොත් මට මේකේ දැන් මේ කාමර වෙනස් කරන්න ඕනේ ජනේලෙ මෙතන දාන්න ඕනේ අද මේ එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? Will you go and say, it's my money, it's my hard work? ඔව් කියනොත් මේක මම මාන්සුනේ මේක මගේ මහන්සිය මගේ මුදල් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? You can give suggestion, but you don't have any legal rights. ඔබට පුළුවන් අදහස් යෝජනා ඒ කෙනාට දෙන්න නමුත් ඔබට නීතිමය අයිතියක් නැහැ මුකුත් වෙනස් කරන්න. Yes or no? හවුද නැද්ද? Are they understanding? Yes. Okay. In the same way, when God gave this earth to us, He gave the documents. He is us. Now, God Himself cannot involve without you and I cooperating with Him. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන්ම මේ ලෝකෙ උන්වහන්සේ මිනිස්යාට පූර්ණ වී පාලනය කරන්න කිව්වම ඒ ඔප්පුව මිනිස්යාට දෙනු ලැබුවා. ඊට පස්සේ මිනිස්යාට තමයි සම්පූර්ණ අයිතිය තිබෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේට පවා මේ ලෝකෙ ක්‍රියා කරන්න නම් මිනිස්යාගේ ඒ මැදිහත්කාරකම මිනිස්යා ඉල්ලන අවශ්‍ය උන්වහන්සේට ඇවිල්ලා මැදිහත්කාරකම් කරන්න. Because all authority and power is given to man. මක්නිසාද සියලු බලය සහ ආධිපත්‍ය මිනිස්යාට දී තිබේ. Even if God has to use His authority, He has to become man. That's why He came as Jesus. He came as Jesus as man, not to show the power of God, but to show the authority that is given to man. ඒක නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේට මැදිහත් වෙන්න අවශ්‍ය වුණාම උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ලෙස නෙමෙයි නමුත් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ලෙස මේ පොළොවට පැමිණියේ මක්නිසාද ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ බලය පෙන්වන්න නෙමෙයි නමුත් ඒ පැමිණියේ මනුෂ්‍යයාගේ තිබෙනා වූ බලය පෙන්වන්නටයි. If God has to fulfill His plans in this earth, He needs man to cooperate with Him. In the same way, if the devil has to bring destruction in this world, he also needs a man to cooperate because man is given the authority. දෙවියන් වහන්සේට මේ පොළොව තුල ක්‍රියා කරන්නට නම් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ක්‍රියාවෙන්ට නම් දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි මිනිස්සෙක් උන්වහන්සේ සමග එකට ක්‍රියා කරවන්නට. ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි යක්ෂයාට මේ පොළොව තුල යමක් කරන්නට යක්ෂයාට අවශ්‍යයි මිනිස්සෙක්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ සහයෝගීත්වයේ මේ ලෝකේ යමක් කරවන්නට. That's what we see in Romans chapter 6 verse 16. To whom you yield yourself, you become a servant to that person. ඒ ආකාරයෙන් තමයි සඳහන් කරන්නේ රෝම 6:16 ඔබ යම් කෙනෙක්ට කීකරු වෙයිද අවනත වෙයිද ඒ කෙනාට ඔබ දාසෙක් වෙන්න යනවා වහල්ලෙක් වෙන්න යනවා. The devil cannot interfere into your life, nor the devil can have access in your life before he would come and put pressure in your mind. යක්ෂයාට බැහැ ඔබේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා ඇතුල් වෙන්න ඔබේ ජීවිතය පාලනය කරන්න ඔහු ඊට ප්‍රථමයෙන් ඔබේ මනසට ඔහු ඇවිල්ලා සිතුවිලි ඇතුල් කරන්න අවශ්‍යයි. The moment Adam and Eve they obeyed and they gave access, that very moment they made the devil their master and they became a slave. ඒ ආදම් සහ ඒව ඒ සිතුවිල්ලට ඉඩ දීලා අවනත වෙලා කීකරු වුණ මොහොතේම ඔවුන් යක්ෂයාගේ වහල්ලෙක් වුණා. Praise the Lord. ස්වාමීන් ප්‍රශංසා වේවා. Are you understanding? තේරුම් ගන්නවද මේක? Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ස්තුතියි ස්වාමීනි. Okay, now God created us just like Him. දෙවියන් වහන්සේ අපව මානු ලැබී උන්වහන්සේ වගේ. But then it is we who gave the devil the mastership. අපි තමයි යක්ෂයාට අවසරපත්‍රය දෙනු ලැබුවේ. Correct? ඔව්. But then the good news is Jesus became man. He died for me on my place and He took that sin and the curse on the cross. නමුත් සුභාරංචි තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මම මැරෙන්න හිටපු ස්ථානයේ උන්වහන්සේ මැරිලා ඒ කුරුසිය මත උන්වහන්සේ ඒ සාපය ගනු ලැබුවා. He set us free from the slavery of the devil. උන්වහන්සේ යක්ෂයාගේ මහල් කමෙන් අපව නිදහස් කරනු ලැබුවා. But the choice is with me now. නමුත්
ඒ තෝරා ගැනීමේ අවසරය තිබෙන්නේ ඔබත් මාත් සතුයි. The option is still open. The devil is going to tempt you. At the same time, the word of God is with us. ඒ තාමත් තිබෙනවා යක්ෂයා හැම විටම අපව පරීක්ෂාවට දමන්න හදයි. නමුත් තෝරා ගැනීමේ අයිතිය තිබෙන්නේ ඔබත් මාත් සතුයි. The day a person gets born again, he becomes a new creation. මිනිසෙක් නැවත උත්පාදනය යේසුස් වහන්සේ තුළ නැවත උත්පාදනය වූ දවසේ ඔහු සාමුලින්ම අලුත් මැවිල්ලක් වෙනු ලබනවා. 1 Peter 1:23 says that we are born again not of corruptible seed but of incorruptible seed. 1 පේතෘස් 1:3 කියනවා අපි කුණුණු නාක්වන බීජයෙන් නෙමෙයි අපව ගන්නු ලැබුවේ ඒ හොඳ බීජ වලින් කියලා. Okay, let me ask you a question. Does a 6-month-old baby commit sin? මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අසන්නම්. 6 මාසක දරුවෙක් පව් කරනවද? 6-month-old baby commits sin? Yes or no? ඔව්ද නැද්ද? Yes and no. Who said yes and who said no? How many of you are saying yes? කවුද ඔව් කියන්නේ? 6-month-old baby will commit sin. මාස 6 දරුවෙක් පව් කරනවා කියලා කවුද කියන්නේ? How many of you are saying the 6-month-old baby will not commit sin? කී දෙනෙක් ඉන්නවද පව් කරන්නේ නැහැ කියලා? What about the others? They do not understand? අනිත් අයට තේරුන්නේ නැද්ද? They don't know. මගේ පරිවර්තනය අප්සෙට්ද? Okay. Any mothers here? අම්මලා ඉන්නවද? When your baby was 6-month-old, when you kept the baby aside and carried another baby, what happened? ඔබ මව් දරුවව මාස 6 දරුවව ඔසෝලා අයිනේ තියලා ඊට පස්සේ තව දරුවෙක්ව අරගෙන ඔබ ඔසෝනකොට මොකද වෙන්නේ? What happened? මොකද වෙන්නේ? අඬනවලු. right. Jealousy? Crying? Now is jealousy sin? ඉතින් ඊර්ෂ්‍යාව කියන්නේ පාපයක් නොවේද? Is jealousy a sin? ඔව්ද? From where the sin came? කොයින්ද මේ පාපය ආවේ මේ මාස 6 දරුවට? Who spends more time with the baby, the mother or the father? වැඩි වෙලාවක් කාලය ගත කරන්නේ අම්මද තාත්තද දරුවා එක්ක? So from whom it came? කාගෙන්ද මේ පාපය ආවේ? Okay. See. We were created in the image and likeness of God. මේ බලන්න. අපිව මවුන් ලැබුවේ දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වයට ස්වරූපයකට. But the day Adam committed sin, නමුත් ආදම් පාපය කරපු දවස පටන් he became a slave to the devil. ඔහු යක්ෂයාට වහල්ලෙක් වුණා. That very moment sin entered him. ඒ මොහොතේදී පාපය ඔහු තුළට ඇතුල් වුණා. Everyone who was born from Adam, they were born in corruption with sin nature. This nature did not come from God, but because of sin, because of the disobedience of one man, we all who came from Adam, we were born with sin nature. ඉතින් මේ ආදම්ගෙන් පස්සේ පැවතෙනා වූ හැම කෙනෙක්ම ඒ කුණුණු බීජය නැත්නම් ඒ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය සමග තමයි ඔහු ඉපදෙනු ලබන්නේ. Are you understanding? තේරුම් ගන්නවද මේක? If you see 1 Peter 1:23, 1 පේතෘස් 1:23 it says we are born of Magnus, I forgot. you want to read? Yeah. We are born again of incorruptible seed, but not of a corruptible seed. මක්නිසාද නුඹලා කුණුණා වූ බීජ වලින් නොව දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවමාන වූ පවතිනා වූ වචන කර්ණ කොටගෙන කුණු නොවන්නා වූ බීජ වලින් නැවත උත්පාදන කරනු ලබන්නෝයයි. We are born again of incorruptible seed. අපි නැවත උත්පාදන වනු ලැබුවේ කුණු නොවන්නා වූ බීජ වලින්. Not of corrupted seed. ඒ කුණුණු බීජ වලින් නෙමෙයි. Now what is a corrupted seed? මොකද්ද කුණුණු බීජ කියන්නේ? What is a corrupted seed? When a person is born, he is born of the seed of the mother and the father. දැන් මිනිසෙක් උත්පාදනය ලැබුවම ඔහු නැත්තම් ඇය උත්පාදනය වෙන්නේ අම්මගේ තාත්තගේ බීජයෙන්. Now every man that came from Adam is born of corrupted seed. ඉතින් ආදම්ගෙන් පස්සේ පැවතෙන හැම මිනිසෙක්ම ඒ කුණුණා වූ බීජ වලින් තමයි පැවතින්නේ. We all were born with sin nature.
ඉතින් අපි හැම කෙනෙක්ම මේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය ඇතුවයි උත්පාදනය ලබන්නේ. We don't become sinner because we do some wrong action or we commit sin. We commit sin or our action is wrong because of the nature of sin in us. ඉතින් අපි පව් කරනු ලබන්නේ අපි අකීකරු වනු ලබන්නේ අප තුල පාපිෂ්ඨ නැත්නම් අකීකරු කමේ ස්වභාවය අප තුල තිබෙන නිසායි උප්පත්තිය පටන්ම. Are they getting it? තේරුණාද? Yes. So everyone who is born from the mother's womb, who has come from Adam, is born with the nature to sin. ඉතින් හැම මිනිස්සෙක්ම තමන්ගේ මවගේ පියාපෙන් උත්පාදනය වෙන හැම මිනිස්සෙක්ම ඒ ආදම්ගෙන් පැවතුනා වූ ඒ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය ඔහු නැත්නම් ඇය තුළ තිබෙනවා. The day the person is born again, he becomes a new creature. Now he is not born. He might be born in the flesh, in the mother, in the corrupted seed, but now that person is born again by the incorruptible seed. නමුත් මිනිසෙක් නැවත උත්පාදනය නැත්නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගැලවීම්කාරය හැටියට පිළිගත් දවසේදී ඔහුව නැවත උත්පාදනය කරනු ලබනවා මේ කුණු නොවන්නා වූ බීජය කර්ණ කොටගෙන. When I read this in the beginning, I was thinking, what is to be born again? Should I go to my mother's womb and I should be born again? දැන් මේක මම ප්‍රථම වතාවට කියවුවා මම බැලුවා මොකද්ද මේ කියන්නේ මම නැවත වරක් මගේ අම්මගේ ගර්භයට ගොස් මම නැවත ඉපදෙන්න අවශ්‍යද? Just like how Nicodemus thought. හරියට නිකදෙමුස් සිතුවා වගේ. This born again happens. I can have the forward mic. This new birth takes place through the word of God. මේ අලුත් උත්පාදනය සිදු වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නැමැති බීජය කර්ණ කොටගෙනයි. Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. I was born in a Christian family. මම උත්පාදනය වුණේ කිතුණු පවුලකටයි. We go to church, we had family prayer. අපි පල්ලියට ගියා, අපි පවුල් යාඥාව තිබුණා. But I never had any personal relationship with Christ. නමුත් මට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් තිබුණේ නැහැ. But one day I heard the gospel being preached. නමුත් එක දවසකදී මම සුභාරංචිය දේශනා කරනු ඇසුවා. When I heard the gospel preached, I never heard it being preached like that before in my life. ඒ දේශනාව ඇසුවම මගේ ජීවිතේ කවමදාවත් නොඅසුපු විදියකට මට වචනේ ඇසුණා. The gospel that was preached that pierced my heart and it brought a big change inside me. ඒ වචනේ මගේ හදවතට පසාර කරගෙන මගේ ජීවිතේ පුදුම වෙනසක් ගෙන ආවා. On that day a big change took place. ඒ දවසේදී මගේ ජීවිතයේ පුදුම වෙනසක් සිදු වුණු ලැබුවා. I know that I have become a brand new creation. මම දැනගත්තා මට ජීවිතය තුළ මම අලුත්ම නව පුද්ගලයෙක් වුණා කියලා. 2 Corinthians 5:16-17 says that when a man is in Christ, he is a new creation and everything of the old is gone. 2 කොරින්ති 15:17 කියන මිනිසෙක් ඔව් අලුත් මැවිල්ලක් කිය යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටින අලුත් මැවිල්ලක් මෙන්න සියල්ල අලුත් වී තිබේ පරණ දේ පහව ගියේ කියා. Even though I was born again, the old sin nature, I thought it's gone, but yet I was struggling with the old weakness. දැන් මම මේ ආකාරයේ උත්පාදන ලැබුවන් පස්සේ මං හිතුණා මගේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය දැන් නැහැ කියලා. නමුත් මම දැක්ක මගේ ජීවිතේ මම ඒ තිබුණා වූ පරණ පුරුදුම තාමත් මම මගේ ජීවිතේ තිබෙනවා කියා. Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. Hallelujah. Now, I have become a new creature. The new nature has come, but my old way of thinking is still the same. දැන් මම අලුත් මැවිල්ලක් වුණා, මම අලුත් නිර්මාණයක් වුණා. නමුත් මගේ පරණ සිතන ආකාරය ඒ විදිහම තිබුණා. Are you understanding? තේරුම් ගන්නවද මේක? That's what we see in Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to this world. ඒක නිසා තමයි රෝම 12:2 සඳහන් කරන්නේ ලෝකේ ආකාරයට සමාන නොවි. But you be transformed in the likeness and image of God. දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වයට ස්වරූපයකට පරිවර්තනය වෙන්න. Yes, I was born from a corrupted seed. I had sin nature. I was living in sin because I was a slave to sin. I did not have the power to overcome. But the day I received Jesus Christ as my Lord, God and Savior, now I no longer have the old nature. I
කුණුනා වූ බීජයෙන් උපාදාන ලැබුණු කෙනෙක් මගේ ජීවිතය තුළ පාපය තිබ්බා මගේ ජීවිතය තුළ දුර්වලකම තිබ්බා නමුත් මම නැවත උත්පාදනය ලැබුව දවසේදී ඒ කුණු නොවනා වූ බීජයෙන් මම උත්පාදනය ලැබුවා මම අලුත් මිනිසෙක් වුණා මම සම්පූර්ණ පරිවර්තනය වුණා. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, I'll say a small example so that you understand what we are learning about. මේ උගන්වන දේ තේරුම් ගන්න අපිට මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. There is a hen which had many chickens, baby chickens. කිකිලියෙක් හිටියා හුඟක් පැටව් එක්ක. By mistake, one eaglet was it came by mistake among the chicken babies. දැන් රාජාලි පැටියෙකුත් මේ මොකද උනේ මේ කිකිලිගේ කුකුල් පැටව් එක්ක හිටිය එකට. Now all are chicken but one is a eagle. ඔක්කොම වෙලා කුකුල් පැටව් එක පැටියෙක් තමයි රාජාලි පැටියෙක්. Correct? Now this eagle baby is looking at the hen and looking at the chicken. දැන් මේ රාජාලි පැටිය කුකුල් පැටව් දිහා කිකිලි දිහා බලනවා. So it is also behaving same like the hen. ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ? හැදින වැඩිවිණ යනුව ඒ කිකිලි වගේ හැසිරෙනවා. It's going and digging the mud and eating from the thing and it's not trying to fly. It's just like the chicken. ඉතින් ඒ කුකුලන් වගේ මොකද්ද කරන්නේ? මඩ ආහාර අවශ්‍ය පණුවන් කකා ඒ වගේ ඉන්න කවදාවත් ඉගිලෙන්න වෑයම් කරන්නේ නැහැ. We were all once we were born from the corrupted seed just like how the chicken was. But the day we were born again, we are no longer the old person, we have become the new person. ඉතින් අපි කුණුනාවු බීජයෙන් අපි උත්පාදනය ලැබලා අපි ඒ ආකාරයෙන් ජීවත් වුණා. නමුත් අපි නැවත උත්පාදනය ලැබුව දවසේදී අපි තවත් ඒ කුකුල වගේ නෙමෙයි අපි ජීවත් වෙන්න යුතු. In the same way, you are different and the people in this world who don't know Christ are different. ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි ඔබ මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ට වඩා ඔබ වෙනස් මිනිස්සුන් මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට සමාන නැහැ ඔබ. But the problem is you are living with those people. නමුත් ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබ මේ මිනිස්සුන් සමග ජීවත් වන්නේ. Instead of you giving them the gospel and making them like you an eagle, we are going and sitting with them and behaving like a chicken. Can you repeat that? I, as an eagle, I'm supposed to preach the gospel and bring them to Christ and make them like an eagle. Instead of that, I'm going with the chicken and sitting and behaving like a chicken. මම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් හැටියට මම රාජාලියෙක් වගේ මම ගොස් ඔවුන්ව දිනාගෙන ඔවුන්ව රාජාලියෙන් කරනවා වෙනුවට මම මොකද කරන්නේ මම ඔවුන් මෙතන ගොස් මම ඔවුන් ඉන්න තැන හරියට කුකුල් පැටව වගේ ඔවුන් සමග ජීවත් වෙනවා. Yes or no? ඔව්ද නැද්ද? There are many people in this world who are born in the corrupted seed, who are not born again, who don't know Christ. We are supposed to go and give them Christ, but instead of that, we are going and speaking like them and living like them. That's what Romans 12:2 says. Do not be conformed to this world. You do not belong to this world. Even though you are in this world, you are a brand new creation. You are born again. ඔබත් මමත් ගැලවෙම ලැබුවා අය හැටියට උන්වහන්සේ අඳුරන හැටියට අපගේ වගකීම තියෙන්නේ කුණුනා වූ බීජ වලින් ජීවත් වෙනා බොහෝ මිනිස්යන් වෙතට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ගැලවිය පණිවිඩය ගෙනියන්නයි. නමුත් ඒ වෙනුවට අපි මොකද කරන්නේ? අපි ගොස් ඔවුන් සමග ජීවත් වෙනවා ඔවුන්ගේ හැදියාව ඔවුන්ගේ තිබෙන ස්වරූපයට අපි ජීවත් වෙනවා යටපත් වෙලා. නමුත් ඒක නිසා තමයි රෝම 12:2 සඳහන් කරන්නේ ලෝකේ ආකාරයට සමාන නොවි අන්‍යකාරෝ ඇත්තු වෙන්න කියා. We all are in this world, but we are born again. We belong to the kingdom of God. ඔව් අපි ලෝකේ තමයි ජීවත් වන්නේ නමුත් අපි නැවත උත්පාදනය වූ අපි ආයිති දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයටයි. Because the eagle baby was among the chicken doesn't mean that's a chicken, it is still an eagle. ඒ රාජාලි පැටියා ඒ කුකුල් පැටව එක්ක හිටියට ඒකෙන් කියන්නේ නෑ ඒ රාජාලි පැටියා කුකුල් පැටියෙක් කියලා. ඔහු රාජාලි පැටියෙක්ම තමයි. But the problem is the eagle is looking at the hen and the chickens and behaving just like them. නමුත් ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා මේ රාජාලි පැටියා කුකුල කිකිලි දිහාත් ඒ කුකුල් පැටව දිහාත් බලමින් ඔවුන් හැසිරෙන විදිහට හැසිරීමයි. That's the problem with us because we are in this world, we are conformed to this world. ඒක තමයි අපේ ප්‍රශ්නේ. අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන නිසා අපි මේ ලෝකයේ ආකාරයට අපි අපේ ජීවිතය හැඩගස්වලා We talk like this world. අපි මේ ලෝකේ මනුස්සයන් කතා කරන විදිහට කතා කරන්නේ. We react like the people of this world. මේ ලෝකේ මනුස්සයන් ප්‍රතිචාර දක්වන විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. Like the
people of this මේ world, ලෝකේ මිනිස්සුන් තීරණ ගන්න විදිහට අපි තීරණ ගන්නවා. not knowing that we are different, we are born again of the incorrupted seed. අපි ඒ කුණු නොවන්නා වූ බීජයෙන් උත්පාදනය ලබනවා කියලා අපි නොදැනුවත් කමෙන් අපි ජීවත් වෙනවා. Any eagles here? මේ ස්ථානේ රාජාලියෙන් ඉන්නවද? Behaving like chickens? නමුත් ඔබ ජීවත් වන්නේ කුකුල් පැටව වගේ. When you're eagle, you're born again. You have Christ in you. ඔබ රාජාලියෙක් වුණාම ඔබ නැවත උත්පාදනය වුණ කෙනෙක්. ඔබ තුල යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සිටිනවා. You don't have the nature of sin. You have the nature of Christ. ඔබට පාපයේ ස්වභාවය නෙමෙයි ඔබ ගාව තුල තිබෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වභාවයයි. You are something different in the inside, but from the outside, you have picked up the nature of the world and you're behaving like a chicken. ඔබ ඇතුලේ වෙනස් කෙනෙක් සිටින්නේ නමුත් ඔබ පිටාතරයෙන් ඔබ තීරණය අරගෙන තිබෙනවා ඒ ලෝකාකාරයට ජීවත් වෙන්න හරියට කුකුල් පැටියෙක් වගේ. That's what Romans 12:2 says. Do not be conformed to this world. ඒක තමයි රෝම 12:2 කියන්නේ මේ ලෝකාකාරයට සමාන නොවෙන්න. Don't take the shape of this world. මේ ලෝකෙ තිබෙනා වූ හැඩයට හැඩ ගැස්සෙන්න එපා. Don't take the form of the world. මේ ලෝකෙ තියෙන ස්වරූපයට හැඩ ගැස්සෙන්න එපා. One day, the baby eagle saw one mother eagle flying, a big eagle flying on the sky. මේ රාජාලි පැටිය දවසක් දැක්කා රාජාලියෙක් පියාසර කරනවා ආකාශේ. Now where is this eagle sitting with the chickens? දැන් කොයිද මේ රාජාලි පැටියා ඉන්නේ? ඒ කුකුල් පැටවුව එක්ක. He sounds like a chicken, he runs like a chicken, he eats like a chicken, he behaves like a chicken. ඔව් දුවන්නේ කෑම කන්නේ සෙල්ලම් කරන්නේ හැමදේම කරන්නේ මේ කුකුල් පැටවුව වගේ. But he is not a chicken. නමුත් ඔහු කුකුල් පැටියෙක් නෙමෙයි. He is not meant to sit there, he is meant to fly high. ඔහුගේ ඉරණම ඇවිල්ලා ඒ කුකුල් පැටවුව එක්ක ජීවත් වෙන එක නෙමෙයි. ඔහු ඉරණ පියාසර කරන්න තමයි ඉරණමක් And වෙන්නේ. one day when he saw the eagle flying in the sky so high, something happened from within. ඔහු දැක්කම මේ රාජාලියා ඉතා ඉහළ ආකාශයේ පියාසර කරනවා. මොහු තුල යම් දෙයක් සිදු වුණා. That's what the Lord is saying. When you see the Bible and when you see what Jesus is doing, now you should realize you're not supposed to be conformed to this world, but you have to be transformed and you have to be in the image and likeness like Christ. ඒ වගේම තමයි මේ රාජාලි පැටියා ආකාශින් රාජාලිය දැක්කා වගේ ඔබ මේ වචනේ කියවලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවත් වුණු ආකාරය දැක්කම ඔබ තුල තේරුම් ගැනීමක් වටහා ගැනීමක් තිබෙන්න ඕන. මම ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය මේ ලෝකයේ ආකාරයට නෙමෙයි. නමුත් මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලෙස මම මගේ මනස අලුත් කරගෙන මම උන්වහන්සේගේ ඉරණම තුල මම ජීවත් විය යුතුයි. When the baby eagle saw the mother eagle in the sky, it started to stretch its wings out. දැන් මේ රාජාලි පැටියා ඒ රාජාලියව දැක්කම ආකාශයේ පියාසන කරනවා. ඔහුගේ කටු බීදන්න ගත්තා. The moment it stretched the wings and tried to fly, the other chickens came and it started to pick. Come on, you're a chicken. We can't fly. You're not supposed to try this. You're not like this. And immediately with fear, the baby chicken, eagle, put the wings again back and started to live with others. දැන් මේ රාජාලි පැටියා තමන්ගේ තටු විහිදලා පියාසන කරන්න හදනකොටම අනිත් කුකුල් පැටවෝ ටික කොටන්න පටන් ගත්තා. ඔය මොකද කරන්න හදන්නේ? අපි පියාසන කරන සත්තු නෙමෙයි. අපි මේ පොළොවේ ඉන්න සත්තු. ඔක කරන්න එපා කියලා කිව්වම ඊට පස්සේ ඒ කුකුල් රාජාලි පැටියා තමන්ගේ තටු ටික අකුල ගන්න ගත්තා. That's what happens when you come to the church. When you hear the word of God, you immediately get the inspiration. Lord, I don't want to live that life. I want to live pleasing to your word. But the moment you go back into the world, and when other people, when the chicken come and when they come and put pressure, now slowly you also start to behave like them. ඒ වගේම තමයි ඔබ මේ වචනේ අසනකොට ඉරිද මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා ඔබ තුල යම් ආකාරයේ පණගැන්වීමක් ඇති වෙලා ආభాෂයක් ඇති වෙලා ඔබ ලෝකයට යනවා එළියට යනවා අනිත් දවස්වල ජීවත් වෙන්න. නමුත් ඔබ එළියට ගියන් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? අනිත් ඒ කුකුල් පැටව වගේ ඇවිල්ලා එවුන්ගේ තුලට ගියන් පස්සේ ඔබ ඉගෙන ගත්ත දේ යටපත් වෙලා ඔබ වුන් වගේ ජීවත් වෙන්න බලනවා. Is it true? ඒක සැබෑවද? Is it happening in your life? ඔබේ ජීවිතේ මේ ආකාරයෙන් සිදු වෙනවද? Because the devil is a liar. He always wants to show who you are outside. But the Bible, the word of God shows who I am inside. ඒක සැබෑව නම් ඇත්තටම යක්ෂයා රැවටිලිකාරයෙක්. යක්ෂයා හැමලෙම හදන්නේ අපි පිටාතරෙන් කවුද කියලා පෙන්වන්න. නමුත් දේව වචනේ කතා කරන්නේ අපි ඇතුළාන්තයෙන් අපේ උණුසෙන් වෙනසයි.
not what you think who you are. ඔබ කවුද කියලා ඔබ දකින කෙනා නෙමෙයි ඔබ. The day you are born again, you become a brand new creature. ඔබ නැවත උත්පාදනය වුණු දවසේ ඔබ සහ මුලින්ම නව මිනිසෙක් වුණා. The Spirit of God and your spirit has become one. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයත් ඔබගේ ආත්මයත් එකක් වුණා. You are not ordinary. ඔබ සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි. 1/3 of you is full of God. ඔබගේ තුලින් එකක් දෙවියන් වහන්සේගේ පූර්ණව තිබෙනවා. The life, the Spirit of God that raised Jesus Christ from death, that same resurrection power is in you. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ මරණය නැගිටවන්න පාවිච්චි කරපු ඒ ජීවනයේ ඵලයම ඔබ තුලක් තිබෙනවා. That's why Jesus said, you will do the same things I will do and even greater things, because the same power that resurrected Jesus is in me. ඒ නැවත උත්පාදනය වුණා වූ යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණා බලයම අප තුල තිබෙන නිසා තමයි උන්වහන්සේ කියේ නුඹ මා කරන දේත් මීට වඩා මහත් දේත් කරනු ලබනවා කියා. You know, when you read the Bible, especially the New Testament, ඔබ විශේෂයෙන්ම අලුත් ගිවිසුම කියවනකොට okay, I'll give you a secret. මම ඔබට රහසක් කියන්නම්. When we read, we always have a habit of comparing us, whether with the woman with the issue of blood, or with Jairus, or with someone. අපි හැමලෙම බලන්නේ අපේ ජීවිතයේ අපි සමාන කරන ලබන එක්කෝ ඒ ලෙහෙවල තිබුණ රෝගේ නැත්නම් යයිරස් ඒ හැමෝම ජීවිතේක අපිව සමාන කරනු ලබනවා. But actually the person whom you have to compare is Christ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ මම අපි සස්දන්ට අවශ්‍ය අපේ ජීවිතේ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ සමගයි. Because the book of Acts chapter 10 verse 38 says that Jesus Christ of Nazareth was anointed by the Holy Spirit and he went around doing good and he healed all the sick who were oppressed by the devil. ක්‍රියාපොතේ 10 වන පරිච්ඡේදයේ 38 කියනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සුදාත්ම වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන සෑම පීඩිත මිනිසෙක්ව නිදහස් කරමින් සෑම රෝගික මිනිසෙක්ව යක්ෂයාගේ බලය තිබෙන හැම මිනිසෙක්ව නිදහස් කරමින් ජීවත් වුණා You කියලා. and I also have the same anointing on us, the anointing of the Holy Spirit. Wherever we go, we are supposed to do good. How? By healing everyone. මේ ආලේපෙම දෙවියන් වහන්සේ අප තුල තබා තිබෙනවා. අපත් යන තැන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව ඒ සුවවීම ඒ හාස්කම් සහ ලකුණු සිදුවෙන්න අවශ්‍යයි. We are supposed to imitate Christ. අපි ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කර නැත්නම් උන්වහන්සේව නියෝජනය කරන්නට අවශ්‍යයි. In our country, they are youth, young people. They imitate movie stars, sports stars. අපේ රටේ I don't think in your country you have that. අපේ රටේ මිනිස්සු තරුණ තරුණියන් ඒ රංගපාන අයව නැත්නම් ක්‍රීඩා කරන අයව අනුගමනය කරන්න හදනවා. Correct? අනුකරණය If you කරනවා. see, suppose for example, if a person is a fan of Michael Jackson, he can exactly dance like him. බලන්න මයිකල් ජැක්සන්ව අනුකරණය කරන එක්නෙක් මයිකල් ජැක්සන් ලෙසම නටන්න පුළුවන්. Correct? Oh. You know why? He loves him so much, he worships him so much that he spends lot of time and he imitates. In the beginning he can't make the step, but every day he imitates, he practices, and a day comes he can just act like him, he dress like him, he looks like him. ඉතින් ඔහුට මුල් දවස්වල ඔහුට බැරි වෙනවා මයිකල් වගේම නටන්න. නමුත් ඔහු පුරුදු වෙනවා හැම දවසකම බලනවා ඔහුගේ ක්‍රියාව ඔහුගේ අඩි තියෙන විදිහට බලලා පුරුදු වෙලා ඔහු වගේ අඳින්න ගන්නවා, ඔහුගේ ක්‍රියා කරන්න ගන්නවා, ඔහුගේ නටන්න ගන්නවා. In the same way, the day I am born again, I have the nature of Christ in me. Now I have to look at Jesus in the Bible and I have to imitate him. In the beginning maybe I will fail, but the more I look at him, I speak like him, I act like him. Jesus went to the crowd, he touched, people got healed. He spoke to the deaf spirit, the people got healed. Exactly the same way, when I take the Bible, I have to imitate Christ because the same spirit is in me. Now when I imitate, I become like Christ. මේ ඒ වගේම තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මන වහන්සේ අප තුළ සිටිනවා. ඉතින් අපි උන්වහන්සේ කියා තිබෙන දේ, උන්වහන්සේ ජීවත් වුණු ආකාරය, උන්වහන්සේ හැසිරුණු විදිය බලලා ඉවරලා අපේ ජීවිතේට අපි අදාළ කරගෙන උන්වහන්සේ ලෙස අපි හැසිරෙන්න අවශ්‍යයි. උන්වහන්සේ කතා කරන ලෙස කතා කරන්නත්, උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරපු ලෙස ක්‍රියා කරන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. Whenever the baby eagle was trying to imitate the mommy eagle which he saw in the sky, the chickens came and distracted. ඒ කුඩා රාජලි පැටියා ඒ මව රාජලියව දැකලා අනුකරණය කරන්නට හදන ඒ මොහොතේ මොකද්ද වුනේ? ඒ කුකුල් පැටව ඇවිල්ලා
ඔවුන්ට නොකරන ලෙස බාධා කරනු ලැබුවා. That's the time the baby eagle, even though he was with the chickens, in his mind was running, I saw the eagle flying. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී තමයි ඔහු කුකුල් පැටවෝ එක්ක හිටියට ඒ රාජලි පැටියා හිතන්න ගන්නවා මම මොවුන් එක්ක හිටියට මම දැක්කා ඒ රාජලිය පියාසර කරනවා ඒ මනසේ මේ සිතුවිල්ල හට You ගන්නවා. know why the desire came? Because the nature is in the baby eagle. ඔබ දන්නවද ඇයි ඒ රාජලි පැටියට ඒ රාජලිය පියාසර කරනවා දැක්කම ආසාවක් ඇති වුනේ ඒ රාජලියගේ ස්වරූපය ඒ රාජලි පැටිය තුළ තිබුණු නිසායි. You know, whenever you read about Jesus, whenever you hear the word of God, you get that inspiration because the nature is in you. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඇසුවම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන අසනකොට ඔබ තුළ යම් ආකාරයේ පෙළඹවීමක් ඇති වෙන්නේ ඒ උන්වහන්සේගේ ස්වරූපය අප තුළ තිබෙන නිසායි. But the problem is because we are in this world, we have taken the form of the world. නමුත් ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන නිසා අපි ලෝකෙ තිබෙනා ආකාරයට අපි හැඩගැස් වෙලා. We act like them, we speak like them, but we are not actually like them. Inside we are different. අපි ඔවුන් වගේ ක්‍රියා කරනවා අපි ඔවුන් වගේ කතා කරනවා නමුත් අපි ඔවුන් වගේ නෙමෙයි අපි අතුලාන්තේ අපි වෙනස්. Praise the Lord. Then the baby eagle made a decision. ඊට පස්සේ මේ පැටියා තීරණයක් ගත්තා. When everybody was sleeping හැමෝම නිදියන් ඉන්නකොට at the night, රාත්‍රී කාලයේ he comes out and he starts practicing. ඔව් එළියට ඇවිල්ලා ඔව් ප්‍රයාස කරන්න පුහුණු වෙන්න ගත්තා. Every day හැම දවසකම he is practicing. හැම දවසකම පුරුදු වුණා. That's what you and I have to do. එක් දේ තමයි ඔබත් මාත් කළ යුත්තේ. We might live in this world, අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. but we have to spend time, නමුත් අපි කාලය ගත කරන්න අවශ්‍යයි. a personal time, අපි පෞද්ගලික කාලවල an intimate time, උන්වහන්සේ සමග ගැඹුරු කාලයක් imitating the eagle, Jesus Christ. ඒ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නම් වූ රාජාලියව අනුකරණය කරන්න. When we read and see Jesus, we have to imitate him. උන්වහන්සේ ගැන අපි කියවලා උන්වහන්සේ ගැන දකිනකොට අපි උන්වහන්සේව අනුකරණය In කරන්න the අවශ්‍යයි. beginning, when the baby was imitating, it did not happen. It tried to flap, but it fell down. මුල්ම ගත්තොත් එම ඒ රාජලි පැටිය අභ්‍යාස කරන්න හැදුවට ඔව් සාර්ථක වුණේ නැහැ ඔව් වැටුණා. Maybe in the beginning, when you are imitating Jesus and going and laying a hand over someone, maybe it did not happen. Doesn't matter. It doesn't mean that you don't have the potential. It doesn't mean that you don't have the nature. It means that you have to practice, you have to learn, you have to study, you have to renew your mind, you have to change the way you think. ඉතින් මුල් කාලේ සමහරවිට ඔබ ගොස් තව කෙනෙක්ට යාඥා කරනකොට අත තිබ්බම ඔව් සුවය ලබන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් ඒකෙන් කියන්නේ ඔබගේ ස්වරූපය ඔබ තුල නැහැ කියලා නෙමෙයි, ඔබට බැහැ කියලා නෙමෙයි. ඒකෙන් කියන්නේ ඔබ තවත් ඔබේ මනස අලුත් කරගන්න අවශ්‍යයි, වචනට යන්න අවශ්‍යයි, කියවන්න අවශ්‍යයි, ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. තවත් උන්වහන්සේගේ ස්වරූපය තහවුරු කරගෙන ඔබ සේවය කරන්න අවශ්‍යයි. Praise the Lord. සංසාරේ. Hallelujah. Hallelujah. All my life, I was a failure. මගේ මුළු ජීවිත කාලෙම මම අසාර්ථක කෙනෙක්. Failed in every class. මම හැම ශ්‍රේණියකම මම අසාර්ථක වුණා. Hardly I get 2 digits mark. මගේ ලකුණු ගත්තොත් එම 10න් වැඩි ලැබෙන්නේ ඉතාමත් කලාතුරකින්. When I came to 9th standard, they said you are not fit, and they sent me home. නම්මන වසරට ආව මම තවත් ඔබට ඉදිරියට යවන්න බෑ කියලා මම ගෙදර ඇරියා. I was 0 in sports, 0 in music, 0 in extracurricular activities, 0 in studies, 0 in everything. ඉතින් මම ගත්තොත් එම ක්‍රීඩා වලින් මම බිඳුවයි, සංගීතයෙන් බිඳුවයි, ගිණුමෙන් බිඳුවයි, හැමදේම මම බිඳුවයි. Physically also I was very weak. ශාරීරික ලෙසත් මම ඉතාමත් දුර්වල If කාන්තාවක්. water changes, food changes, I fall sick. මොන හරි වතුර වල ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කෑම වල මොන හරි පොඩි වෙනසක් සිදු වුණ ගමන් මම ලෙඩ වෙනවා. Now how I'm seeing myself? දැන් කොයි වගේද මම මාව දැක්කේ? I'm a failure. මම පරාජිත කෙනෙක්. I'm a good for nothing. කිසි කෙනෙක්ට හොඳක් නැති කෙනෙක්. I'm a useless. වැඩක්ම නැති කෙනෙක්. I'm a burden. මම බරක්. Nothing good comes from me. මගෙන් කිසි හොඳක් පැමුණුනේ නැහැ. There is no use me living in this world. මේ ලෝකේ මම ජීවත් වෙනක වැඩක් නැහැ. No guts to die. මැරෙන්න මට ගට් එකක් නැහැ. No strength to live. ජීවත් වෙන්න ශක්තියක් නැහැ. Living like a burden. මම බරක්ව ජීවත් වුණා. Without any hope, without any future. බලාපොරොත්තුවක් නැතුව. But when I heard the word of God preached, නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දේශනා කරනවා මට ඇසුණම something happened in me. මා තුළ යම් දෙයක් සිදු වුණා. On that day I realized I'm not a mistake.
මම එදා තීරණය මට තේරුම් ගත්තා මම වැරදිලා ඉපදුන කෙනෙක් නෙමෙයි. It's God who chose me even before I was formed in my mother's womb. මගේ මාගේ ගර්භයේ මාව සාදන්නට ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේ මාව තෝරගත්තේ. He has a great purpose for me. උන්වහන්සේට මගේ ජීවිතයේ මහත් සැලැස්මක් තිබෙනවා. He has a great plan for me. උන්වහන්සේට මහත් ශ්‍රේෂ්ඨ සැලැස්මක් මගේ He ජීවිතේ created තිබෙනවා. me with a purpose. උන්වහන්සේ මාව නිර්මාණය කරලා ලැබුවේ අභිප්‍රායක් සමගයි. The day I accepted Christ, from that day my life changed. මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත් දවස පටන් මගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. But not immediately. නමුත් ඒක ෂණයකින් වුණ නැහැ. The day I heard the word of God preached for the first time, I knew that there is a God. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන දේශනා කරපු මාව අසපු පළවෙනි දවසේ මම ලබාගත් දවසේ මම දැනගත්තා දෙවියන් වහන්සේ සැබෑවයි කියලා. Before that I was not sure. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම ක්‍රිස්තියානි පවුලක ජීවත් වුණත් මට සැකයක් තිබුණා. On that day I knew God loves me. මම එදා තේරුම් ගත්තා වටහා ගත්තා දෙවියන් වහන්සේ මට ආදරේ කියලා. On that day I knew that Jesus died for me. මම එදා තේරුම් ගත්තා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මියගියේ මාව දෙසයි. On that day I knew God has a purpose in my life. මම දැන් තේරුම් ගත්තා දෙවියන් වහන්සේට මගේ ජීවිතේ සැලැස්මක් තිබෙනවා. But when I came back to my world after the meeting, I had the same weakness. නමුත් මම ඒ රැස්වීම හමාර වෙලා මම වගේ ලෝකෙට පැමිණියාම මගේ තිබුණු දුර්වලකම් මගේ ජීවිතේ තිබුණා. From inside I know there is a big change happened, but when I came back from outside I was the same person. I could not read properly, I could not write properly, I could not remember things. I had the same weakness. I was doing the same mistakes which I was doing. There was no change and I was so confused. From inside there is a big change. From outside I am the same person. රැස්වීම අවසන් වෙලා මම එළියට ගෙදරට ආවෙන් පස්සේ මම දැනගත්තා මගේ ජීවිතය ඇතුළේදී යම් වෙනසක් සිදු වෙලා. නමුත් මම ඒ කෙනාමනේ තාමත් මට ඉගෙන ගන්න බෑ. තාමත් මට මතකයේ අඩුයි. තාමත් මම දුර්වලයි. මම තාමත් අසනීප වෙනවා. There was a big battle going on in my mind. දැන් මේක නිසා මම ඇතුළෙන් වෙනසක් සිදු වුණා. නමුත් පිටාතරෙන් මම තාමත් එම නිසා මගේ මනසේ ලොකු සටනක් තිබුණා. I'm reading the Bible. Earlier I never had the desire to read the Bible, but now I want to know about God. I want to know His word. I want to have a relationship, but at the same time I was also having my weaknesses. දැන් මට ඒ දවස්වල මට බයිබලයේ කියවන ආසාවක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ අත්දැකීමෙන් පස්සේ මට බයිබලයේ දේ වචනේ කියන්න මට ආසාවක් ඇති වුණා. The scripture says by His wounds I am healed, but what I see in reality is still I am sick. දැන් මේ වචනේ කියන උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් මට සුවය තිබේ කියලා. නමුත් මම සැබෑ ලෝකේ මම තාමත් රෝගාතුරව ජීවත් වෙනවා. The Bible says that I have the mind of Christ and the knowledge of God is found within me, but in reality I can't even remember where I kept the keys few minutes back. ඉතින් මේ වචනේ කියන මට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනස තිබෙනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ දැනුවත්කම මාතුර තිබෙනවා කියලා. නමුත් ටික මොහොතකට ඉස්සෙල්ලා මම යතුරු කොහෙද තිබෙන්නේ කියලා මට මතක නැහැනේ. There was a big struggle going on. ඉතින් මාතුල ලොකු සටනක්. There was a conflict going on. මාතුල ලොකු ගැටුමක්. What's inside me and what I see outside. මාතුල තිබෙන දේ මම ඇතුලේ තිබෙන දේ මා පිටාතරින් වෙන දේ. I didn't want to be like that, but I didn't know how to overcome it. දැන් මම කැමති වුණේ තවත් මේ විදිහට ජීවත් වෙන්න. නමුත් මම දැනන් හිටියේ නෑ කෙලෙසද මගේ මේ තත්ත්වෙන් මම ජයග්‍රාහකයෙක් වෙන්න කියලා. But then how when a baby is born, can a baby sit? දැන් දරුවෙක් උපාදානය ලැබුවම දරුවට ඉඳ ගන්න පුළුවන්ද? Can the baby move the neck? දරුවට බෙල්ල කෙලින් කරන්න පුළුවන්ද? Can the baby stand? දරුවට සිට ගන්න පුළුවන්ද? Can the baby speak? දරුවට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Now will the mother go into depression? දැන් මේ දේවල් එක දෙයක්වත් දරුවට කරන්න බැරි නිසා අම්මා මානසිකව කලකිරේද අනේ මගේ දරුවට මේ දේවල් කරන්න බෑ කියලා. Because the mother knew even though he or she is a baby, the baby has the potential to speak. The baby has the potential to walk. The baby has the potential to run. In the same way, when the day I'm born again, the nature in me is just like Christ. How the baby has to drink the milk. Will the baby drink milk morning once, afternoon once, night once, or every 2 hours? Constantly. In the same way, I am just like Christ in me. But then I have to drink the milk called the Word of God day and night. Now, when I drink the milk day and night, the potential that is in me will start to develop. දැන් මම මේව දැකලා කලාන්ත වෙන්නේ කලකිරින්නේ නැහැ. මම දන්නවා දරුවා තුළ ධාරිතාව තිබෙනවා.
ඒ දරුවා වැඩෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ දරුවට කිරි දෙන්න අවශ්‍යයි. දරුවට කිරි දෙන්න දවසට 3 වතාවක් නෙමෙයි. ඒ දරුවා පැය දෙකින් දෙකට කිරි බීලා දරුවා ශක්තිමත් වෙනවා. දරුවා පෝෂණය වෙනවා. දරුවා වැඩෙනවා. ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි අපි නැවත උත්පාදනය වුණාන් පස්සේ අප තුල ධාරිතාව, අප තුල අපේ ආත්මය වෙනස් වුන නිසා ධාරිතාව තිබුණාට මදි. අපි මේ වචනය දිවා රාත්‍රියේ මෙනෙහි කරමින්, දිවා රාත්‍රියේ කියවමින්, පෝෂණය වෙමින්, ඒ කිරිබොන දරුවෙක් මෙන් මේ වචනේ කියවීමෙන් අපි අපේ අතුලාන්ත මනුෂ්‍යව ශක්තිමත් කරගන්න අවශ්‍යයි. When the baby is standing for the first time, it looks like a drunken man standing. ඒ දරුවා ප්‍රථම වතාවට කෙලින් හිටගත්ත දවසේ හරියට බීමත් මිනිස්සෙක් හිටගත්තා වගේ. And when the baby is trying to walk, the baby falls. දරුවා ඇවිදින්න හදනකොට මොකද වෙන්නේ? දරුවා වැටෙනවා. So the mother will say, no, you don't walk, you will fall. ඉතින් අම්මා මොකද කියන්නේ? අනේ පුතා ඇවිදින්න හදන්න එපා. අබෝ ඇවිදින්න එපා වැටෙනවා කියලා කියනවාද? Because the mother knew the baby has the potential to walk. නමුත් අම්මා දන්නවා දරුවට ධාරිතාව තිබෙනවා, ඇවිදින්න දරුවට හැකියාව තිබෙනවා කියලා In the දන්නවා. same way, I was looking at me from the outside, but the day I was born again, God knew the potential that is put in me. All that I had to do is to take the milk and keep on drinking the word of God day and night. And when I keep drinking, the potential which is in me is brought out. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි මම නැවත උත්පාදනය වුණා. මගේ අතුලාන්තයේ මනුෂ්‍ය අලුත් වුණා. නාව දෙවියන් වහන්සේ දැන සිටියා මා තුළ ධාරිතාව තිබෙනවා. උන්වහන්සේ කැමැත්ත අනුව මම ජීවත් වෙන්නට මම කළ යුතු තිබුණේ එකම දෙයයි. ඒ තමයි ඒ දරුවා කිරිබනවා වගේ දේ වචනය මම සාරය ලබන්න, දේ වචනේ කියවන, දේ වචනේ සාරය ලබලා මම ශක්තිමත් වෙන්නයි. But the problem is we drink milk only once in a week. නමුත් ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා අපි කිරිබොන්නේ සතියට දවසයි. If the baby drinks once a week, will the baby survive? මේ දරුවෙක් සතියකට සැරයක් කිරිබිව්වොත් දරුවා ජීවත් වෙයිද? Even if the baby survives, the baby will be extremely weak. ඒ දරුවා ජීවත් වුණත් දරුවා ඉතාමත් දුර්වලව ජීවත් වෙයි. That's why we don't feed our spirits with the word of God, the food. That's why our spiritual life is not like how Christ is. ඒක නිසා තමයි අපේ ආත්මික ජීවිත ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ නෙමෙයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඇයි? අපි පෝෂණය වෙන්නේ නැති නිසා. When I received Christ and when I got these teachings, in the beginning, when I started to confess, I have the mind of Christ. I can do all things to Christ who strengthens me. The spirit of wisdom, understanding, counsel is upon me. When I started to confess, I am healed by the wounds of Jesus. Whatever I do, I will prosper, for I am like a tree planted. When I was confessing, from the outside, it looked like nothing happening. But as I was confessing, as I was speaking, as I was meditating, the word of God brought transformation in my life. දැන් මම මේ ආකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ලබන වචනේ අරගෙන මම මෙනෙහි කරලා මම ප්‍රකාශනය කරන්න ගත්තාම මට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනස තුළ තිබෙනවා මා තුළ ඉන්න තනන් වහන්සේ ලෝකෙින තනත්තට වඩා බලවන්තයි. උන්වහන්සේ මාව වෙනස් කළ තිබෙනවා. මම අලුත් මැවිල්ලක්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යමෙක් තුළ සිටියොත් ඔව් අලුත් මැවිල්ලක්. පාරණදේ පාව ගියේය. මේක කියන්න ප්‍රකාශනය කරන්න මම දැක්ක මගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන. නමුත් එකපාරටම වෙනස් වුණේ නැහැ. නමුත් මේ වචනේ ලබාගෙන මම ප්‍රකාශ කරමින් ගියාම මගේ ජීවිතයේ පිටාතරයක් වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. That's what Romans chapter 12 verse 2 says. Do not be conformed to this world. ඒක තමයි රෝම 12:2 කියන්නේ ලෝකාකාරයට සමාන නොවි. But you be transformed by the renewing of your mind. මනස අලුත් කර ගනිමින් අන්‍යාකාරෝ ඇත්ත වෙන්න කියලා වචනේ කියනවා. He is telling transformation. He is not just telling change. He is saying transformation. And how does this transformation take place? By renewing your mind. ඉතින් එතන කියන්නේ වෙනස් වෙන එක නෙමෙයි, ශරීරකින් වෙන එකක් නෙමෙයි, නමුත් පරිවර්තනයක් වෙන එක. මේ පරිවර්තනය වෙන්නේ කෙලෙසද? මනස අලුත් කර ගැනීමෙන්. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ස්තුති යේසුස්. When I say transformation, just like how a caterpillar becomes a butterfly. මම පරිවර්තන ගැන කතා කරාම හරියට පණුවෙක් සමනලෙක් බවට පරිවර්තන වෙනවා වගේ. Before the caterpillar would become a butterfly, it goes into a process. පණුව දලඹුවා සමනලෙක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ක්‍රියාදාමයක් තුලට යනවා. In the same way,
The day I was born again, from that day, from outside I was looking the same. මම නැවත උත්පාදනය වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම පිටාතරේ මම ඒ වගේම තමයි හිටියේ. I was having the same weakness. මම නැවත උත්පාදනය පස්සෙත් මගේ ඒ දුර්වලකම් තිබුණා. But then, just like how the caterpillar eats the leaves day and night, I started to eat the word of God. In a day, at least 16 or 17 hours, I used to listen to the word of God. මම නැවත උත්පාදනය වුණාන් පස්සේ දවසට පැය 16ක් 17ක් විතර මම මොකද කරේ හරියට අර මේ දලඹුවා ඒ කොළ කනවා වගේ මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්නට ගත්තා. The earphones would be always, even when I'm sleeping, the word of God would be going on. I would put the earplugs in my ears and sleep. මම නිදිය ගත්තේ පවා මම ඉයර්ෆෝන්ස් දාගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසමින් තමයි මම නිදියත් ගත්තේ. My friends used to say, if you're going to put your earphones all the time, you will become deaf. And I have to tell them, I will not become deaf, but I will open deaf ears. මගේ මිත්‍රයන් කිව්වා ඔබ ඔයගේ කන්නට ඉයර්ෆෝන් දාලා නිදිය ගත්තොත් ඔයාට කන්න ඇහෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. මම උන්ට කියන්නේ මගේ කන් බිහිරි වෙන්න යන්නේ නැහැ. මම බිහිරි ආයේ කන් අරින්න යනවා Because කියලා. I was not listening just words, I was listening to the word of God which gives life. මක්නිසාද මම නිකන් වචන සින්දු නෙමෙයි මම ආහා හිටියේ. නමුත් ජීවනය දෙන්නව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මම ආහා When හිටියේ. I'm hearing the word of God, I'm imitating the eagle that is flying on the sky. මම මේ වචනේ අසනකොට මම මොකද කරන්නේ? ඒ ආකාශයේ ක්‍රියාකර රාජාලිය මම අනුකරණය කරනවා. Just like how the caterpillar keeps on eating the leaves. When the caterpillar is eating the leaf from outside, it looks like a caterpillar. In the same way, when you are sitting day and night and studying the word and eating the word of God, maybe from the outside you might look the same, but inside there is a big transformation taking place. That's what happened in my life. From outside I look the same, but when I started to study the word of God day and night, that word of God started to change everything inside of me. දැන් මගේ ජීවිතේ සිදුුනේ මේක තමයි පිටාතරෙන් මම වෙනසක් නෑ දුර්වල කෙනෙක් හැටියට දැක්කට මම දවස් පතා ඒ දලඹුවා කොළ කනවා වගේ උන්වහන්සේගේ වචනය අසලා උන්වහන්සේගේ වචනය අසන්න මොකද උනේ මගේ ඇතුළාන්තයෙන් පරිවර්තනය සිදු වෙන්න ගත්තා මගේ ජීවිතේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙන්න ගත්තා. Like the baby eagle, you and I have to keep on imitating. The pressure is the chickens are going to talk to you. The world is going to come and put pressure, but you have to make the choice not to imitate them, but to imitate Jesus. දැන් ඇවිල්ලා ඒ රාජලි පැටියා ඒ අනුකරණය කරන්න වෑයම් කරනකොට පීඩාව ලෝකෙන් පැමිණෙනවා ඒ අනිත් කුකුල් පැටවගේ පැමිණෙනවා වගේ ඔබත් මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අනුව අනුකරණය කරන්න හදනකොට ලෝකෙන් අපිට පීඩාව පැමිණෙනවා එතකොට තමයි අපි ස්ථාවරයේ සිටගෙන අපි කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ මම මේ දේ කරන්න යනවා ඒකේ තුල පවතින්න අවශ්‍ය වෙනවා. When the caterpillar is eating the leaf, maybe nothing is happening outside. When you are sitting and drinking the milk day and night, maybe from outside nothing is happening, but the change is happening from inside to outside. Your character, your nature, your behavior, your thinking, everything is transformed. ඒ දලඹුවා කොළ කනකොට පිටස්තරෙන් වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ දේවචනේ කියනකොට මෙනෙහි කරනකොට පිටස්තරෙන් තාමත් වෙනසක් පේන්නේ නැති වෙයි. නමුත් මොකද්ද වෙන්නේ? ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ පරිවර්තනය ඔබ තුලින් සිදු වෙමින් ඒ ඔබ තුලින් ඇතුළාන්තයෙන් වෙන සිදුවීම ඒ වෙනස ඒ චරිතය සෑදීම සිතන විදිය වෙනස් වීම පිටස්තරේ පැමිණෙන්න යනවා. That's what Romans 12:2 says. Do not be conformed. Do not take the shape of this world. Do not think like the people of the world. Don't act like the people of the world. Do not be conformed to this world. But you be transformed means completely changed. How? Through the renewing of your mind. By changing the way you're thinking. How can I change the way of thinking? Through the word of God. By eating the word of God. By thinking the word of God. I have to change my thinking. රෝම 12:2 සමය සඳහන් කරන ලෝකාකාරයට සමාන නොවි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත එනම් යහපත් වූ පිළිගත යුතු සම්පූර්ණ දෙය කුමක්ද කියා දැනගන්නා පිණිස සිත අලුත් කර ගැනීමෙන් අන්‍යාකාරව ඇත්ත වේයල්ලා සිත අලුත් කරගන්නේ කෙලෙසද දේව වචනේ ඇසීමෙන් ජීවිතෙන් ලබා ගැනීමෙන් දේව වචනේ මෙනෙහි කිරීමෙන් අපේ සිත අලුත් වෙනවා. I will end with a testimony. මම සාක්ෂියක් කියලා මම අවසන් කරන්නම්. Okay? There was a man who was a drug addict. එක මිනිසෙක් හිටියා මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච මිනිසෙක්. He went for he was a rock star. ඔව් ඒ වෙලාවේ සංගීතඥයෙක්. He went for one of the meeting where the gospel was preached.
සුභාරංචි යේසුස් වහන්සේ ගැන දේශනා කරන ලබන රැස්වීමකට සහභාගී වුණා. When the gospel was preached, it pierced his heart and he gave his life to Christ. දේ වචනේ යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනු ලැබුණම ඔහුගේ හදවතට උන්වහන්සේ කතා කරා ඔහුගේ ජීවිතය දා යේසුස් වහන්සේට බාර කරනු ලැබුවා. When he went back home, he had the passion to study the Bible and to know more about God. දැන් ඔහු ගෙදර ගියන් පස්සේ ඔහුට හදවතේ ආසාවක් ඇති වුණා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඉගෙනගෙන තවත් දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න. When the baby is born, the baby has the craving for milk. දැන් දරුවෙක් උත්පාදනය වුණාම ඒ කිරි බොන්න දරුවා තුළ පුදුම ආසාවක් තියෙනවා වගේම තමයි. The caterpillar has the craving to eat the leaves. ඒ දලබුවාට කොළ කන්න ආසාව තිබෙනවා වගේ. In the same way, a person who's born again, if he is really born again, then the first thing happens was the craving for the word of God. ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි මිනිස්සෙක් නැවත උත්පාදනය වුණාන් පස්සේ මිනිස්සයාට දේ වචනේ ඉගෙන ගන්න ඇතුළාන්තයෙන් පුදුම ආසාවක් ඇති වෙනවා. Yes or no? හවුද නැද්ද? Now when he had the craving, at the same time, because he was a drug addict, he had the withdrawals. නමුත් මේ මිනිස්සයා මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණ කෙනෙක් වුණාට ඔහු තුළ ආසාව තිබුණාට ඔහුට සික් එක නැත්තම් ඒ තුලින් එළියට යද්දි තිබෙනා වූ ශාරීරික අපහසුකම තිබුණා. I'm telling about a real testimony. මේ සැබෑ සාක්ෂියක්. This person, one side he wanted to study the word, but other side the withdrawals, that because he was an addict, he was not able to come out of it. දැන් මේ මිනිස්සයාට දේ වචනේ ඉගෙන ගන්න ආසාව තිබුණා. එක පැත්තකින් නමුත් අනිත් පැත්තෙන් මොකද උනේ? ඒ ශාරීරික අපහසුකම් අමාරුකම් තිබුණු නිසා ඔහුට ඒ අමාරු වුණා ඒ දේ කරන්න. You know what he does? මොකද ඔහු කරේ දන්නවද? He takes the drugs ඔහු නැවත වරක් මත්ද්‍රව්‍ය බොනවා. and then he starts studying the word. ඊට පස්සේ ඔහු වචනේ ඉගෙන ගන්න ගත්තා. Studying the word means not just reading, but in it sitting day and night and pondering it and eating it just like how the caterpillar eats. And when he was doing this every day and night, all of a sudden he realized the desire for drugs was gone. දැන් මොකද ඔහු කරේ? මත්ද්‍රව්‍ය බීලත් ඔහු කරේ මේ දේවචනේ මෙනෙහි කරන්න ගත්තා. ඔහු දේවචනේ නිකම් මෙනෙහි කරනවා නෙමෙයි. ඔහු දිවා රාත්‍රියේ ඒක තරම් ඉඳගෙන ඒක බලලා ඒක තේරුම් අරගෙන ඒක වටහාගෙන ඒක හරියට අර දැලඹුවා කොළ කනවා වගේ ආසාවෙන් ඒක ගන්න ගත්තා. මේක කරන්න මොකද උනේ? ඔහු තේරුම් ගත්තා වටහා ගත්තා. ඔහු තුල මේ මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් වල තිබුණ ආසාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔහුගේ ජීවිතෙන් ගිලිහි ගිහිල්ලා. You cannot overcome your weakness with your own strength. ඔබගේ දුර්වලකම ඔබගේ ශක්තියෙන් ඔබට ජය ගන්න බෑ. God is not asking you to use your willpower. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ඔබගේ will power ඔබගේ Your own strength. ඔබගේම ශක්තියෙන් ඔබ මේකෙන් ජය ගන්න අවශ්‍ය කියන දේ නෙමෙයි. You and I don't have the power to overcome sin. ඔබටත් මටත් මේක වටහා ගන්න. ඔබටත් මටත් පාපයෙන් ජය ගන්න බලයක් නැහැ. That's why we all need a savior. ඒක නිසා තමයි අපි හැම කෙනෙක්ටම ගැලවුම්කාරයෙක් අවශ්‍ය වන්නේ. Because we can't save ourselves. අපිට අපවම ගලව ගන්න බැරි නිසා. If you try to overcome your bad habit, you will end up doing the same. ඔබගේ ශක්තියෙන් වෑයම් කරොත් ඔබගේ නරක පුරුදු වලින් එළියට එන්න ඔබ නැවත වරක් ඒ පරණ පුරුදු වලට මේ Instead of focusing on coming out of your weakness, focus on the word of God and spend lot of time in the word. Eat that leaf day and night. You keep on feeding yourself with the milk called the word of God. The word of God is the power that sets you free from sin. ඔබගේ දුර්වලකම් කෙරේ අවධානය යොමු කරනව වෙනුවට උන්වහන්සේගේ වචනය කෙරේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒ හරියට දැලම්පුවා කොළ කනවා වගේ ඔබ වචනය ලබා ගන්න, කන්න, ඒ දරුවා කිරිබනවා වගේ මේ වචනය ලබාගෙන වචනේ අවධානය කරගන්න ඔබේ ජීවිතේට. If this drug addict would have made a decision from today, I will not touch the drug, and he would have used his willpower, in third day or fourth day he would have gone back. මේ සහෝදරයා තමන්ගේ ශක්තියෙන් තමන්ගේ තීරණය කළා මද්ද්‍රව්‍ය මම නවත්තනවා මම මේ කොහොමද බොන්නේ කියලා තීරණය කරා නම් දවස් 3කින් පස්සේ වුණ නවත වරකට යන්න නැති. Instead of he trying to change his action, he was spending time in the presence of God with the word of God. The word of God gave the ability and power. The desire was destroyed from the root. ඉතින් ඔහුගේ දුර්වලකම කෙරේ අවධානය යොමු කරමින් ඒකෙන් ජය ගන්න හදනවා වෙනුවට ඔහුගේ අවධානය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කෙරේ ඔහු යොමු කරා. වචනේ ඔහු වෙනස් කරලා ලැබුවා. වචනේ ඔහුගේ ජීවිතය ඇතුළත වෙනස් කළා. ඒ පාපය සාමුලේ මුලින්ම ගලවන්න උපකාරී වුණා. Remember this always.
your right actions will never change your wrong thinking, but your right thinking will always change your wrong actions. ඔබගේ වැරදි ක්‍රියාවන් කවදාවත් ඔබගේ මනස වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. අතුලාන්තයේ සිතන විදිය වෙනස් කරන්න සිතන විදිය වෙනස් වෙන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ සිතන විදිය වෙනස් කරොත් ඔබගේ පිටාතර වැරදි ක්‍රියාවන් වෙනස් වෙන්න යනවා. I will repeat again. Your right actions will never change your wrong thinking, but your right thinking will always change your wrong action. ඔබ දේවල් හරියට කරන්න ක්‍රියාවෙන් කරන දේ කරන කොටගෙන ඔබ වැරදියට සිතනවා නම් ඒක වෙනස් වෙන්න යන්නේ නැහැ. The problem නමුත් ඔබ වැරදියට සිතන්නේ නැතුව හරියට සිතන්න ගත්තොත් ඔබ පිටස්තරෙන් කරන වැරදි ක්‍රියාවන් වෙනස් වෙන්න යනවා. The problem is, even in the world of psychology, they're trying to do behavioral modification. They're trying to change a person's action. They're trying to change our outside. But the word of God is saying, you don't need to worry about your outside. You have to spend time to change the way of your thinking. You have to feed yourself with the word of God. What words are you going to allow through your ears, with your eyes, and what words you are going to speak is what is going to impact your thinking. If your thinking changes, your lifestyle by default will change. You don't need to worry about it. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ ඒක තමයි. නමුත් මනෝවිද්‍යාත්මයෙන් කියන්නේ ඒ යම් ආකාරයේ රටාවන් නම් විදිහට හැදියාවන් පුරුදු වෙනස් කරන්න හදනවා මනුෂ්‍ය වෙනස් කරන. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ අපි පිටාතරේ තිබෙනා වෙනස්කම් වලට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අපේ ඇතුළාන්තය වෙනස් කිරීම ඇති කරන්න අවශ්‍යයි. උන්වහන්සේ සිතන විදිහට සිතන්න අවශ්‍යයි. ඒ මනස ඇති කරගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ඇතුළාන්තයෙන් සිදුවෙන වෙනස කරන කොටගෙන පිටස්තරේ වෙනසට බලපෑම ඇති වෙනවා. Amen. That's what Romans 12:2 says. Do not be conformed to this world, but you be transformed. How? By the renewing of your mind. ඒක තමයි රෝම 12 කියන්නේ ලෝකාකාරයෝ වෙන්න එපා. අන්‍යාකාරත්ව වෙන්න. අන්‍යාකාරත්ව වෙන්නේ කොහමද? නුඹේ මනස අලුත් කර ගැනීමෙන්. If your life has to be transformed, your thinking has to be changed. If your thinking has to change, then the words you see, you hear, you speak has to change. ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්න නම් ඔබගේ මනස සිතන විදිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. සිතන විදිය වෙනස් වෙන්න නම් ඔබ අසන, කියවන, දකින දේ වැදගත් වෙනවා. If you are going to spend time with your television watching all the nonsense, if you are going to open the social media, if you are going to sit with friends and hear everything and then say my life has to change by praying 1 hour, it won't happen. ඔබ ටෙලිවිෂන් එකේ තියෙන හැමදේම බලමින් නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා වලට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් කියවමින් මනුස්සයන් කියන හැම දේ ජරාවම ඔබ අසන්න ගත්තොත් එimhe සා දවසට පැයක් විතරක් යාඥා කරනවා නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ ඔබේ මනස සිතන විදිය ඇතුළත දේ වෙනස් වෙයි කියලා. Because what you allow through your gateway called your eyes, your ears is going to impact your thinking. මක්නිසාද ඔබගේ ශරීර ඔබේ ජීවිතේ තිබෙනා වූ ඒ දොරටු නම් ඇස් සහ කන් ඔබේ ජීවිතයට බලපෑමක් ඇති වෙනවා. And your thinking is going to impact your action. ඔබගේ සිතන විදිය වෙනස් බලපෑමක් ඇති වෙනවා ඔබගේ ක්‍රියාවට. If you have to change your action, you have to change your thinking. ඔබගේ ක්‍රියාව වෙනස් කරන්න නම් ඔබ සිතන විදිය වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි. If you have to change your thinking, you have to change the words which you allow through your gateway, what you are hearing, what you are seeing, and what you are speaking. ඔබ සිතන විදිය වෙනස් කරන්න නම් ඔබ අසන, ඔබ දකින දේ වෙනස් කරන්න And the අවශ්‍යයි. only way you get words of life is the word of God. A person who spends lot of time is allowing the word of God through his eyes, through his ears, through his imagination, through his the words he speaks. Now his thinking is according to the word of God. When the thinking changes, your lifestyle changes. ඔබ සිතන විදිය වෙනස් වුණාම ඔබේ ජීවිත රටාවම වෙනස් වෙනවා. My wrong action will not change my right action will not change my wrong thinking, but my right thinking always changes my wrong action. මම කරන දේ හරියට කරන හැදීමෙන් හරියට ක්‍රියා කරන්න හැදීමෙන් මගේ වැරදි සිතින රටාවක් තිබෙනවා නම් ඒක වෙනස් වෙන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මම වැරදිද සිතන දේ මම වෙනස් කරගත්තොත් හරියට සිතන්න ගත්තොත් ඒ තුලින් මම වැරදි ක්‍රියාවන් වෙනස් වෙන්න යනවා. You can live just like Christ. When people see, they can see Christ in you. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවත් වුණ ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න
යනවා ඔබ මනුස්සයන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ තුලින් දකින්න Maybe යනවා. some of us look like caterpillar from සමහරු outside. අපි තාමත් දැලපුවන් ලෙස අපිව දකින්න පිටස්තරෙන්. But if you are going to make a decision that you are going to spend lot of time with the word, a day will come when people can see the transformation just like Christ. නමුත් ඔබ තීරණයක් ගත්තොත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මෙනෙහි කරන්න බොහෝ කාලයක් ඔබ දෙන්න යනවා කියලා මනුස්සයන් ඔබ තුලින් ඔබගේ පරිවර්තනය දකින්න යනවා. But it doesn't happen somebody praying over or you coming for one prayer service. It happens when a person just like the caterpillar should spend time day and night eating the word of God. ඒ දේ සිදු වෙන්නේ කෙනෙක් ඔබ මත අතදෙලේ ආඥා කරාම නෙමෙයි. ඒ දේ සිදු වෙන්නේ ඔබ දිවා රාත්‍රියේ මිනිස්සෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අරගෙන වචනේ මෙනෙහි කරලා වචනේ තමයිගේ ජීවිතේ ඉඩ දෙනකොට. The baby eagle has to practice day and night. In the beginning, the wings are weak. The wings has no ability. But as the baby eagle practices, a day comes. Now, the baby eagle is no more a chicken, but flying high in the sky. ඒ රාජලි පැටියා ඒ හැම රාත්‍රියකම පුහුණුවෙන්න අවශ්‍යයි. මුල් කාලේ තමගේ තතු ශක්තිමත් නැහැ. නමුත් පුරුදු පුහුණුවෙන්න ඕනේ. දිගටම පුරුදු පුහුණුවනම් පස්සේ දවසක් පැමිණෙන්න යනවා. ඒ රාජලි පැටියා ඉහළ ආකාශයේ පියාසර කරන්න යනවා. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ස්තුතියි ස්වාමීනි. Praise you, Jesus. ප්‍රශංසා වේවා Did you ස්වාමීනි. understand? ඔබ තේරුම් ගත්තද මේ කාරණාව? Okay. We'll have healing. Yeah. Is there anybody who needs physical healing? යම් කෙනෙක්ට ඔබගේ ශාරීරික සුවවීමක් අවශ්‍ය නම් ඉන්නවාද මේ කවුරුහරි ශාරීරික සුවවීමක්? කවුරුත් නැහැ? No pain? Anybody problem with your bones? අතොස්සන්න බැන්න ඔබගේ Or any pain or lumps? සන්ධිවල You can stand wherever you are. ඔබ ඉන්න තැන ඔබ නැගිටින්න පුළුවන්. You can stand wherever ශාරීරික you are. සුවය අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හැබැයිකම නිදහස් වෙන්න කවුරු ඉන්නවනම් ඔබට නැගිටින්න පුළුවන්. Okay. Can you take Mark chapter 16, මාක් 10 වන පරිච්ඡේදය පෙරලා ගමු. verse 17? 17. These signs will accompany those who have believed. Those who have believed. අදහන්නන්ට ඇත්තා වූ ලකුණු නම් These signs follow those who believe. මේ ලකුණු සඳහන් කරන්නේ අදහන්නන් තුළ තිබිය යුතු ලකුණුයි. How many of you are believers here? මේ ස්ථානයේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද අදහන අය? Any believers? අදහන්නන් ඉන්නවද අදහෙලිවන්තයන්? What happens when you walk in the light? ඔබ ආලෝකයේ හැසිරෙනකොට කුමක්ද සිදු වෙන්නේ? Who will follow you? ඔබ කවුද අනුගමනය කරන්න යන්නේ? In the light, in this light. There is lights here. When you walk, who will follow? දැන් මේ එළිය තියෙනවා When එළියට I යන walk, what follows? ඔබ යන්නේ මොකද පේන්නේ ඔබේ? shadow. Shadow follows, right? Now, if I say don't come, will it not come? ඔබ කිව්වොත් අනේ හැවණල්ල එන්න එපා කියලා මගේ පිටපස්සෙන් වුණ නවතීද? As long as I'm walking under the light, the shadow follows me. මම ආලෝකයේ නැත්නම් එළියක් යටතේ ඇවිදිනකන් හැවණල්ල මගේ පිටපස්සෙන් එනවා. But if I'm in darkness, then there is no shadow. නමුත් මම අන්ධකාරයේ හිටියොත් සෙවණල්ලක් නැහැ. In the same way, a person who spends time with the word of God day and night, now he is walking in the light. Wherever he goes or she goes, signs and wonders will follow. You don't need to run behind healing and miracle, but miracles will follow you. ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළ ජීවත් වෙන මිනිසයා විශ්වාස කරන මිනිසයා අදහන මිනිසයා තමාගේ සෙවණැල්ල පිටපස්සෙන් එනවා වගේ හාස්කම්ස ලකුණු ඒ මිනිසයා පිටපස්සෙන් එනවා. අපි හාස්කම්ස ලකුණු පිටපස්සේ අපි දුවන්න ඕනේ නැහැ. හාස්කම්ස ලකුණු අපේ පිටපස්සෙන් එනවා. These signs will follow the preachers. මේ ස්ථානයේ කතා කරන දේශනා කරන කෙනා තුළ තිබෙනා වූ ලකුණු කියාද? These signs will follow the pastor. පාස්ටර් සභාපාලකවරයාට තිබෙන ලකුණු කියාද? Or these signs will follow those who believe. නැත්තම් සඳහන් කරන්නේ අදහන්නන්ට ඇත්තා වූ ලකුණු කියාද?
අදහන්න. How many believers are here? ඇදිලිවන්තයන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔබ ඇදිලිවන්තයෙක් නම් අත ඔසවන්න. These signs follows you. මේ ලකුණු ඔබේ ජීවිතේ තිබිය යුතුයි. Praise the Lord. ප්‍රශංසා And what කරනවා. is the signs? මොකද්ද ලකුණු? And these signs will accompany those who have believed. In my name they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents. And if they drink any deadly, it will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will get well. අදහන්නට ඇත්තා වූ ලකුණු නම් ඔහු මාගේ නාමයෙන් යක්ෂයන් දුරු කරන්නෝය, අන් භාෂා වලින් කතා කරන්නෝය, සර්පයන් අල්ලන්නෝය, යම් මරණීය වස જાතියක් බීවත් එයින් කිසිසේත් ඔවුන්ට අනුතුරක් නොවන්නේය. Hallelujah. ඔවුන් රෝගීන් පිට අත්‍යවූ කල්හි ඔවුහු සුවය ලබන්නෝයයි කීසේක. Say this, I am a believer. කියන්නේ මම ඇදිලිවන්තයෙක්. When I lay hand on the sick, මම රෝගීන් මත අත තිබ්බම the sick shall be healed. රෝගීන් සුවෙන් යනවා. Say this again, I am a believer. කියන මායක නවතර මම ඇදිලිවන්තයෙක්. My hands are anointed. මාගේ අත් ආලේපලත් අත් When I lay hand on the sick, මම රෝගීන් මත අත තිබ්බ කල්හි the sick shall be healed. රෝගීන් සුවෙන් යනවා. Congratulations. ඔබට සුබ පතනවා මම. Now, those who are standing, anybody can go and hold their hand. දැන් මේ සිතන් ඉන්න Those අය who believe, සිතන් ඉන්න අය වෙතට ඕනම කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් විශ්වාස කරන අය. ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඇදිලිවන්තයෙක් නම් ඔබ ගිහිල්ලා those who are standing next to you also can go and hold your hand. ඔබ standing people. Those who are standing, somebody can hold their hand, or even if the person is next to that person also can hold. ඔබ ළඟ ඉන්න කෙනාට පුළුවන් ඔහුගේ අත අල්ලන්න නැත්නම් කෙනෙක් ගාවට යන්න පුළුවන් අත අල්ලන්න. යන්න අපි කට්ටිය විතර යන්න පුළුවන්. විශ්වාස කරන අය ඇදිලිවන්තයන්. I'm not going to pray because you are the believer. These signs follow you. මම යාඥා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ විශ්වාස කරන හැම කෙනෙක්ටම තියෙන ලකුණු තමයි මේවා. ඉතින් මේ හිතන් ඉන්න සෝය අවශ්‍යය වෙතට කවුරුහරි යන්න. ගොස් අත තියන්න. If there's anybody who don't have a partner, please raise your hand. Somebody will. කවුරුත් ඔබට අත තිබෙන්නේ නැත්නම් ඔබ අත අල්ලන්නේ නැත්නම් අත උස්සන්න. ඒ වෙතට යන්න පුළුවන්. කවුද සමන් ඉන්නව? ප්‍රභාත්. You both can hold. ප්‍රභාත් සමන්ව අත අල්ලන්න. විසමැනිකේ හිමැනිකේ අද කවුරුත් අල්ලලා නැහැ. අම්මා අල්ලන්නේ නැහැ. Okay. අම්මට කවුද? හරි. Shall we pray? අපි යාඥා කරමු හැම කෙනෙක්ම අත තියලා තියෙන කවුරුරි අල්ලන් ඉන්නවද? අත අල්ලන් ඉන්නවද? right අපි යාඥා කරමු. Shall we pray? The Bible says in Mark chapter 11 verse 23, whosoever shall say unto this mountain. It doesn't say pray, say. Mark chapter 11 verse 23. මාක් සුභාරංචි පොතේ 11 වන පරිච්ඡේදය 23 කියනවා කවුරු හෝ නමුත් මේ කන්දට කතා කොට යාඥා කොට කියලා කියන්නේ කතා කොට. Whosoever shall say unto this mountain, be uprooted and be cast into the sea, whatever he says shall happen. ඒ වචනේ සඳහන් කරන විශ්වාස කොට යම් කෙනෙක් මේ කන්දට කතා කොට මූදට වැටෙන්න කියලා ප්‍රකාශ කරොත් ඔව් කියනවා ඕනම දෙයක් සිදු වෙන්න යනවා. Remember, the same power that is in Christ is in you. බලන්න මට තබා ගන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තිබුණ බලයම ඔබ තුල තිබෙනවා. Jesus said, you will do the same things I do and greater things than me. යේසුස් වහන්සේ කිව්වලු මා කරන දේ දිනුනා මහත් දේත් කරන්න යනවා. When Jesus saw a deaf spirit, he said, you deaf spirit, come out. යේසුස් වහන්සේ ඒ බීරි ආත්මයක් දැක්කම කිව්වා බීරි ආත්මය එළියට එන්න. When he saw a lame person, he said, get up and walk. ඔව් කොරවෙච්ච මිනිහෙක් දැක්කම ඔව් කො නැගිට ඇවිදපන්න කියලා. Jesus always spoke to the problem. යේසුස් වහන්සේ සැමවිටම ප්‍රශ්නෙට කතා කරා. And now Jesus is teaching us, just like him, we are supposed to imitate Christ and we are supposed to speak to the problem. යේසුස් වහන්සේ කරා වගේම උන්වහන්සේ අපටත් කියන්නේ අනුකරණය කරන්න අපිත් ප්‍රශ්නෙට කතා කරන්න අවශ්‍යයි. Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. Okay, close your eyes and say this. ඇස් දෙක වසාගෙන මේ දේ කියන්න. Jesus, I believe your word.
යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ වචනේ මම විශ්වාස කරනවා. You have given me your power and authority. ඔබ වහන්සේගේ ආධිපත්‍ය සහ බලය මට දී තිබෙනවා. You said when the believer lay hand on the sick, ඔබ වහන්සේගේ වචනේ කියනවා රෝගී මත අත තිබ්බ කල්හි the sick shall be recovered. ඔව් සුවය ලබන්නට යනවා. Right now, දැන් මේ මොහොතේ I'm speaking to this mountain. මම මේ කන්දට කතා කරනවා. I'm speaking to the sickness. මම මේ රෝගයට කතා කරනවා. I'm speaking to the spirit of infirmity. මම මේ දුර්වලකමේ ආත්මයට කතා කරනවා. I command you to be uprooted and be cast into the sea. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ ශරීරයෙන් පිටත්ව මූදට යන්න. I command your whole body be healed. මුළු ශරීරෙම සුවන්න කියලා මම අණ කරනවා. I command every bones be aligned. සෑම ඇටකටුවක්ම හරියාකාරයෙන් කපන්න. I command every organs be healed, be recreated, be reconstructed. සෑම අවයවයක්ම නැවත ක්‍රියා කරන්න, නැවත නිර්මාණය කරන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. You are healed in the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සුවයි. Say it again. නැවත වර යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සුවයි. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සුවයි. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සුවයි. Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. Hallelujah. Now check your leg, bend and see. Move your hand. Come on, by faith, move. ඇදහිල්ලෙන් ඔබ කරන්න බැරුණුද දැන් කරන්න බලන්න. ඇදහිල්ලෙන් කරලා බලන්න ඔබ Those who can't අමාරුකම. bend and see. Don't sit, don't sit. ඉඳ ගන්න එපා. හැම කෙනෙක් ඔබගේ අසනීප තිබ්බතන දැන් සෝසි කරලා බලන්න ඔබ Only සෝවනවා those කියලා. who were praying for can sit. Others who wanted healing just stand. Check. යාඥා කරපු අය විතරක් ඔබ ඉඳ ගන්න පුළුවන්. නමුත් සුවය ලබන්න Now, how අවශ්‍යයි many චෙක් of කරලා you can බලන්න. experience healing? Can you wave your hand? කී දෙනෙක්ට ඒ සුවය අත්දැක්කනම් ඔබ දැන් මේ මොහොතේ ඔබ අසුතව පෙන්වන්න. සුවය අත්දැක්කයි. ඔබ ශාරීරික සුවය තේරෙනවා නම්. Okay, how many of you have not yet received? Can you come forward? දැන් සුවය ලබලා නැහැ කියලා ඔබට හිතනවා නම් තාමත් ඒ අපහසුකම අමාරුකම තියෙනවා නම් ඉස්සරහට පැමිණෙන්න. All those who got healed can sit. Those who still have pain or any illness can come front. සුවය ලැබුණ හැම කෙනෙක්ටම ඉඳ ගන්න පුළුවන්. නමුත් තාමත් සුවය ලැබුණ නැහැ කියලා ඔබ හිතන කෙනා ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. Praise the Lord. All others got healed? Okay. Now, will Jesus heal you? යේසුස් වහන්සේ ඔබව සුව කරයිද? Yes or no? ඔව්ද? Will Jesus heal you? යේසුස් වහන්සේ ඔබව සුව කරයිද? All your answers are wrong. ඔබගේ පිළිතුරු වැරදි. Is there any way you can put scripture here so that they can see? No. No. Okay. 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 Now listen to what he's reading. Okay. 1 Peter chapter 2 verse 24. එක පේත්‍රුස් 2:22. Will Jesus heal you? You're saying my 1 faith Peter will heal you. chapter 2 no? Yeah. 1 Peter chapter 2 verse 24. 24. Chapter 24. You're saying 25. අප පාප වලට නැසී ධර්මිෂ්ඨකමට ජීවත් වන පිණිස උන්වහන්සේව තමාගේ ශරීරයෙන් ගස පිටදී අපගේ පාපයන් ඉසුදුසේක උන්වහන්සේගේ මේක ගන්න උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් නුඹලා සුව කරනු ලැබුවහුය. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් නුඹලා සුව කරනු ලැබුවහුය. By whose stripes you were healed, or by whose stripes you will be healed.
මෙතන කියන්නේ කුමක්ද? උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් නුඹලා සුව කරනු ලැබුවොයිද නැත්නම් සුව කරනු ලබයිද කියලා. What is the scripture saying? You will be healed or you are healed. සුව ලබයිද නැත්නම් ලැබුවා කියලාද කියන්නේ? So will Jesus heal you? නැවත වරක් මම අහන්න යන ප්‍රශ්නේ යේසුස් වහන්සේ ඔබ සුව කරයිද? Already healed. See, for example, you are asking somebody a mobile phone. උදාහරණයක් ඔබ කාගෙන් හරි මොබයිල් ෆෝන් එකක් ඉල්ලනවා. Okay. Now that person gifted you. After gifting you, will you say, please give me? ඒකේ නම ඔබට තිල්ලියක් හැටියට මේක දුන්නාන් පස්සේ ආයෙමත් ඔබ කියන්න ඕනද මට කරුණාකරලා මේක දෙන්න? After giving you, if you say, give me, you did not believe that that person gave you. ඒකේ නම දුන්නාන් උත් පස්සේ ඔබ නැවත වරක් අනේ මට දෙන්න කියනවනේ ඔබ විශ්වාස කරලා නැහැ යකෝ දුන්නා කියලා. In the same way, Jesus, if the scripture says you already healed, if you go and say, Jesus, heal me, that means you did not believe that he has already healed you. ඒ වගේම තමයි ඔබ නැවත වරක් යේසුස් වහන්සේගේ වචනේ කියන ඔබ සුව කරලා ඉවරයි කියලා නැවත ඔබ කියනවා අනේ සුව කරන්න කියලා ඔබේ වචනේ විශ්වාස කරලා නැහැ. So is Jesus going to heal you or he has already healed you? යේසුස් වහන්සේ ඔබ සුව කරලා ඉවරයිද නැත්නම් සුව කරන්න යනවද? Now it is in your, like when you have money in the bank account, it's in your account, but you have to withdraw what is in your account with using your card, ATM card. In the same way, the healing is already there in your account. Now you have to withdraw it by faith. හරියට ඔබගේ ගිණුමේ සල්ලි තිබිලා ඔබ ඒ ගිණුමට ATM කාඩ් එකක් දාලා සල්ලි ගන්න අවශ්‍ය වගේ ඒ සුව දීලා ඉවරයි. නමුත් ඔබගේ ඇදහිල්ල පාවිච්චි කළේ සුවර අත්පත් කර ගන්න අවශ්‍යයි. And the same way, when I take the scripture and when I believe the scripture and when I agree with the scripture, now that faith is the ATM card, the password which I put, and I receive what is in my account. මම දේවචනේ කියවලා දේවචනේ විශ්වාස කරලා දේවචනේ සමග එකඟ වෙනකොට හරියට මම ATM කාඩ් එක දාලා මම මේ පින් නම්බර එක ඔබනවා වගේ තමයි ඒ ඇදහිල්ල ක්‍රියා වෙන්නේ. So will Jesus heal me? දේවයන් යේසුස් වහන්සේ ඔබ සුව කරයිද? Finish. Again Conclude. කරලා ඉවරයි. That means already healed. 100% sure? Okay, close your eyes. ඇස්ස වසා ගන්න. And see Jesus on the cross. Imagine, the Bible says in Psalms 22, every bone in his body was out of joint. Out of? Psalms chapter 22, verse 14. ගීතාවලිය 22:14. Verse 14. මාගේ ඇට සියල්ල අවසන් දිවේ. What it is? Yeah, this time. Okay, so close your eyes. Now, Jesus, every bone in his body was out of joint. යේසුස් වහන්සේගේ ඇට ඔබ මනසට ගන්න අවසන් දිවෙලා. He was without human form. ඒ මිනිස්සුගේ ස්වරූපේ නැති වෙලා. He took all your sickness, your disease in his body. උන්වහන්සේ ඔබගේ සියලුම රෝගයක්ම ඔබේ සියලුම රෝග උන්වහන්සේ පිට ගත්තා. In Psalms 22 we see that his internal organs melted, his heart melted like wax. මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ ඇතුළේ තිබුණු අවයව දිය වෙලා ගියා. Because he took your sickness in his body. මක්නිසද උන්වහන්සේ ඔබගේ රෝගය උන්වහන්සේ පිට ගත්ත නිසා. And say this, Jesus, කියන මාස්මගේ යේසුස් by your wounds ඔබ වහන්සේගේ තුවාල වලින් I am healed completely. මම සාමුලින්ම සුවයි. Keep saying that, Jesus. කියන යේසුස් ඔබ වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සම්පූර්ණයෙන්ම සුවයි. යේසුස් ඔබ වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සම්පූර්ණ You සුවයි. are not going to be healed, you are already healed. ඔබ සුවය ලබන්න යනවා නෙමෙයි ඔබ සුවය ලබලා ඉවරයි. යේසුස් ඔබ වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සම්පූර්ණයෙන්ම සුවයි. යේසුස් ඔබ වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සම්පූර්ණයෙන්ම සුවයි. යේසුස් ඔබ වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සම්පූර්ණ සුවයි. Keep
Keep saying. යේසුස් ඔබ ඉදිකටම කියන්නේ ඒ දේ. ඔබ කියන්නේ ඕනකෝ කියන්නේ යේසුස් ඔබ වහන්සේගේ ද්වාර වලින් මම සම්පූර්ණ සුවයි. යේසුස් ඔබ වහන්සේගේ ද්වාර වලින් මම සම්පූර්ණ Very සුවයි. good, very good. Keep යේසුස් ඔබ saying. වහන්සේගේ ද්වාර වලින් මම සම්පූර්ණ සුවයි. Very good. යේසුස් ඔබ වහන්සේගේ ද්වාර වලින් මම That's සම්පූර්ණ God's life flowing in you. යේසුස් ඔබ වහන්සේගේ ද්වාර වලින් මම That's God's power flowing in you. එවල් වහන්සේගේ ප්‍රේම මුතල වාදින Keep saying, keep saying. නොනවත්වා Life and death is the power of your tongue. මාර්ගය ජීවනයක් ඔබගේ God sent කතා His කරන්න word and healed our sickness. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන උන්වහන්සේගේ වචනේ යවුව අපේ When you're speaking the word of God, it is the life of God. උන්වහන්සේගේ වචනේ කතා කරන එක ඔබගේ ජීවිතය When you're ආරෝග්‍ය speaking the word of God, it is the spirit of God. උන්වහන්සේගේ ආත්මන මහන්සේ වචනේ කතා කරාම Keep saying, Jesus, by the නොනවත්වා wounds කියන්න. I'm healed completely. කියන්න Jesus, නොනවත්වා by the කියන්න wounds I'm healed යේසුස් completely. වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සම්පූර්ණ සුවයි යේසුස් වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සම්පූර්ණ සුවයි යේසුස් වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සම්පූර්ණ සුවයි කියන්න දෙකම කියන්න වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සම්පූර්ණ සුවයි යේසුස් වහන්සේගේ තුවාල වලින් මම සම්පූර්ණ සුවයි Praise the Lord. සංස්ථාවේ Hallelujah. Yeah, can you check now? දැන් බලන්න ඔබට අපහසුකම් අමාරුකම් කිත්මිනි අකි බලන්න දැන් කොයි තිබේ What pain you had? ඔබට තිබේ රෝගය මොකක්ද It's gone now? Yes. Bakugadu is liver, no? Kidney. Bakugadu, kidney or liver? Kidney. You had pain? She had pain? And heart. Viduna the water. No, she has no pain. She can't test Okay, it so now. believe you're healed. විශ්වාස කරන්න සුවයක් නැකින. Okay, then who else had pain? You කාටද had- කොයිද කකුලේ in the leg? It's gone? දැන් ගිහිල්ලාද කියලා බලන්න. ආ? ගිහිල්ලා සම්පූර්ණම? Yes. Gone. Praise the Lord. What pain you had? Saman? It's gone? No, he dandruff. Dandruff. Okay, every day when you pour the water, say, Jesus, I'm pouring your blood. And say, thank you, Jesus, for giving me brand new skin. අලුත් සමක් වෙනකොට ස්තුති කරනවා උන්වහන්සේ. රමදාස වතුර කරන උන්වහන්සේගේ ලේ තවරන්න. And say, Jesus, I thank you for giving me brand new skin. අලුත් සමක් දෙනකොට ස්තුති කරන උන්වහන්සේට. Okay, then what pain you had? හුසෙන් කොයිද මොකක්ද තිබ්බේ? Yeah, now move your leg. හරි. It's gone? Gone? Yeah, what pain you had? Gone? What pain you had? රහීම් මොකක්ද What තිබ්බේ? pain you had? කොයිද විදුනේ? In your heart. That will not happen like magic. You have to spend time with the word. If you go out and sit with the chickens, then you will be like that. If you spend time with the people දෙවියන් who වහන්සේ fellowship with the word of God, study the word of God, then the word changes. I cannot change. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් එක්ක උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවන දරුවන් එක්ක ඇසුරු කරන්න ඒ ලබාගෙන එදිට වා සිතන විදිය වෙනස් වෙනවා. කුකුලන් එක්ක ගිහිල්ලා වැඩි කාලයක් ගත කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. What is that? What pain is she? අම්මා had? විසුනේ What pain she had? මොකක්ද අම්මේ තිබුණේ? ශාන්තියකම? හා? Leg pain, pain. yeah. Can you move your leg now? මොඩල බාන්න අම්මේ කොකුල? Much? Much? Pain is there? What's හරියට your පේන් එක තියෙනවද කොහොමද අහන්න? අම්මා දැන් yeah. Gone? Gone. Praise the Lord. She has hearing problem also. Okay. Put your finger in her ears කන්න වලට ඇඟිලි දාන්න. and say this in the name of Jesus. යේසුස්ගේ නාමයෙන් I'm speaking to you මම ඔබට යාඥා කරනවා. මම කතා කරනවා. like this. In the name of Jesus. කියන්න යේසුස්ගේ When I say නාමයෙන් out, you have to take that. Okay? I'm speaking to you, මම කතා කරනවා යේසුස්ගේ නාමයෙන්. you spirit of deafness. බීහිරි ආත්මය Come out. එළියට පැමිණ. දැන් Out. අවුට් එක දෙලියට ගන්න අත. In Jesus' name. Again put යේසුස්ගේ your නාමයෙන් finger. ආයමත් කරන්න එක. Again put your hand. Say this in Jesus' name. යේසුස්ගේ නාමයෙන් I command you eardrums. මම ඔය කන් බෙරේට කතා කරනවා. Be healed, be recreated. සුවෙන්න සම්පූර්ණ අලුතෙන් මැවෙන්න. Every organ සියලුම අවයවයක් in the ears කනෙහි be recovered, be restored. සහ මුලින්ම ක්‍රියා කරන්න. Receive perfect hearing ability.
සෑම දවසකම සම්පූර්ණම සවන් දීම සිදුවන්න. සෑම දවසකම සම්පූර්ණයෙන්ම සමගින් සිදුවන්නේ. In Jesus' name. යේසුස්ගේ නාමයෙන්. යේසුස්ගේ නාමයෙන්. Ears be open. කන් ඇරෙන්න. කන් ඇරෙන්න. Thank you, Jesus. ස්තුතියි ස්වාමිනේ. Amen. ආමෙන්. Yeah. Now remove your hand. Then- Go behind and say something. පිටිපස්සට Say, ගිහලා යමක් say කියන්න. something. පිටිපස්සට ගිහලා යමක් කියන්න. Say thank you, Jesus. Something. Say something. Tell her in the ස්තුතියි. ears. ස්තුති ස්වාමී. ඇහෙනවද අම්මේ? ස්තුති ස්වාමී. දුව කියන දේ ඇහෙනවද? මොකද කියන්නේ? ස්තුති ස්වාමී. මොකද කියන්නේ? Slowly, slowly. Ask her something. Ask her what's her name. සාන්තයක් මොනවාරි අහන්න අම්මගේ. Ask her what's her name. She can, it's improved, she says. ආයික අහන්න මොනවාරි? නෑ මූණ පෙන්වන්න එපා. Don't see her. From there ask. She can hear what she says. Praise the Lord. Hallelujah. Your ears open. ස්තුති කරන්න. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ස්තුති ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ. so did you say Jesus to heal or you spoke to the deaf spirit? ශාන්තියක් කිය. ඔයා දෙවියන් යේසුස් වහන්සේට සුව කරන්න කිව්වද නැත්නම් ඔයා ඒ බීලි ආත්මයට කතා කරාද? So from today onwards you are going to say Jesus heal or you are going to take the authority and speak to the spirit? අද පටන් ඔයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුව වෙන්න කියලා ඉල්ලන්න යනවා නැත්නම් අනකල්ලා ආධිපත්‍යයෙන් කතා කරන්න යනවද? From today onwards, if anybody is saying deaf, you don't ask anybody. Just go put your finger in the name of Jesus. Spirit of deafness, come out. That's all. And be healed. Yes, be healed. යාඥා කරන්නේ කවුරු එක්කෙනෙක්වත් මට කන්න නැහැ කියලා කියලා ඇඟිලි දීලා අනකල්ලා එළියට ආත්මය දිරු කරන්න. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yeah. දෙමියන්. Yeah. God bless you. Yeah. දෙමියන් තමයි. He's having a problem with spinal cord. So will Jesus heal you? යේසුස් වහන්සේ අවසුව කරයිද? සුව කරයිද නැත්නම් කරලා ඉවරද? You are giving them the clue. Okay, who's going to come? One of you come. I'll teach you. Keep your hand in his back. ඔගේ කොන්දට අද තියන්න. According to Wikipedia, altitude or height is defined based on the And say this. In the name of Jesus, කියන්න මම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් I'm speaking to you. මම ඔබට කතා කරනවා. You spirit of infirmity, දුර්වලකමේ ආත්මය, every pain, සෑම වේදනාවක්ම I command you මම අන කරනවා to leave his body. මේ ශරීරයෙන් පිට වෙන්න. Every pain, සියලුම වේදනාවක්ම come out. එළියට එන්න. In Jesus' name. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. You spine, කොඳු වැටපලේ you disc, okay, backbones. Okay, I'll say it like that. Backbones, කොඳු වැටපල be healed. සෝවන්න. Every cell, every tissue, සෑම පේශියක්ම be healed. සෝවන්න. Bones go back into normal position. අටකට යුතු ආකාර ස්ථානයට පැමිණෙන්න. In the name of Jesus, යේසුස්ගේ නාමයෙන් by the power of the Holy Spirit. ශුද්ධාත්ම බලයෙන්. Yeah, now bend and see. දැන් නැවිලා බලන්න දෙමියන්. කරන්න බැරි වෙච්ච එකක් කරලා Bend, බලන්න. bend. කරන්න බැරි වෙච්ච එකක් කරලා බලන්න. Yeah, bend. It's gone. Don't be scared, bend. බය වෙන්න එපා. Gone? හරි? තාම තියෙනවද? බය වෙන්න එපා කියන්නේ මොකද්ද? What is he saying? ඇතුළේ බෙල්ට් එකක් දාගෙන ඉන්නවද? He has put a belt inside his trouser. But was there pain? වේදනාව ඉස්සර තිබ්බද? දැන් නැද්ද? That pain is no more since he bent Praise the down. Lord. It's gone. Now you can remove the belt and bend and jump and run. Nothing is there. It's gone. එළියට ගිහිල්ලා ටොයිලට් එකට බෙල්ට් එක කරවලා එන්න. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Where are you going? Yeah. Huh? Huh? Yes.
has a problem that he falls asleep while when preach and all, so he believes it's healed. Okay. Okay. Before you start the session, say this: Spirit of the Lord Jesus is upon me. My Jesus Himself has set me free, and then you start. හැමදාම දේශනාවට ඉඳගන්න ඉස්සෙල්ලා ඉඳගන්නම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම සුවයි මට අවදිය තිබෙනවා කියලා. Okay. When something is going very interesting, you will sleep. උගක් ආස කරන දෙයක් අහුම්කම් දෙනකොට නිින්ද යනවා කියලා. Okay. Believe that you are set free. Okay. විශ්වාස කරනවා සම්පූර්ණ නිදහස් කියලා. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. ස්තුති වේවා ස්වාමී. Hallelujah. Was it very simple? ඊටමත් පහසුයි නේද? Everybody got healed. සෑම කෙනෙක්ම සුවය ලැබුවද? So what we have to do? අපි මොකද්ද කළ යුත්තේ? Like the eagle, we have to imitate. අපි රාජාලියමෙන් අපි අනුකරණය කරන්න අවශ්‍යයි. Maybe in the beginning, it may not, you may not see success 100%. සමහර විට මුල් දවස්වල සාර්ථකත්වය දකින්න නැති වෙයි 100%ක්. Maybe you might, when you are praying, sometimes you might may not see the person get healed. යාඥා කරාම රෝගියෙක්ට සමහරකට ඔබ දකින්න නැති වෙයි ඒක නා සුවය ලබනවා. But that doesn't mean that you will not do. ඒ කියන්නේ ඔබ කවදාවත් සුව කරන්න සුවවීම ඔබ තුලින් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා නෙමෙයි. When I saw the scripture, when I saw my spiritual father, when he was teaching, when the believer lay hand on the sick has to be healed. මම දේ වචනේ කියවම මම දැක්කම මගේ ආත්මික පියා මේ ආකාරයෙන් කතා කරනවා. Then I started to imagine and believe, if he can do it, that means I am also a believer. These signs will follow me as well. මමත් ඇදහිලිවන්තයෙක් එමනම් මේ සලකුණු මගේ ජීවිතේ තිබෙන්න අවශ්‍යයි කියලා මම විශ්වාස කරා. In the beginning when I went and prayed, sometimes I saw healing, sometimes I did not see. මුල් කාලේදී මම දැක්කේ නැහැ සමාකලට දැක්කා සුවීම් සමාකලට දැක්කේ නැහැ සුවීම්. Praise the Lord. Even now, there's certain times I don't see. දැන් පවා මට යම් දේවල් දකින්න නැති වෙයි මම. But I know one thing. නමුත් මම එක දෙයක් දන්නවා. The word of God is truth. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සැබෑවයි. If I see, I don't see, I don't care. As long as it is written in the word of God, I'm not going to see outside. I'm going to just obey and do what the Lord has called me to do. මම පිටාතරෙන් එන්න යන දේ නෙමෙයි මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන දේ විශ්වාස කරනවා මම ඒ දේට අනුමත වෙලා ඒ දේ ක්‍රියා කරන්න ගන්නවා. One day the devil was putting me so much in my mind. What if you lay hand and that person doesn't get healed? යක්ෂයා මගේ ඔළුවට දාන්න පටන් ගත්තා ඔබ යාඥා කරන් පස්සේ ඒක නා සූන් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? On that day I made this decision, no matter what, I will go and lay hand. Even if that person is, I'm not going to see healed, I will go and lay a hand on the other person until I see the manifestation, because I am not able to see, but the word of God is truth. මම එදා තීරණයක් ගත්තා මම මිනිස්සුන්ට යාඥා කරත් එයාගේ පිටස්තර වෙනස මම දැක්කත් නැතත් මම ඒ අනිත් මිනිස්සයාට මේකනේ යාඥා කළා එයා සූන් නැහැ කියලා මම නවතින්නේ නැහැ මම අනිත් මිනිස්සුන්ට ගොස් මම අත්තිල යාඥා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ දිගට මම යාඥා කරන්නට යනවා උන්වහන්සේගේ සුවය දකින්නකම් මක් නිසාද උන්වහන්සේගේ වචනේ සැබෑව නිසා. And as I went and I practiced, I saw every time the Holy Spirit showed up. ඒ මම මේ දේ ක්‍රියාවට කරන්න පටන් ගත්තන් පස්සේ මම හැම අවස්ථාවකම දැක්ක ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. Praise the Lord. When you study the Bible, you have to imitate Christ. ඔබ දේ වචනේ ඉගෙන ගත්තම ඔබ යේසුස් වහන්සේ අනුකරණය කරන්න අවශ්‍යයි. Thank you, Jesus. ස්තුති යේසුනේ. Praise you, Jesus. ප්‍රශංසා වේවා. Closing. අපි සිල් දෙනෙක්ම නැගිටලා සිටමු. උන්වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරන ලැබුවා. උන්වහන්සේ අපට සේවය කරන ලැබුවා. උන්වහන්සේ තුළ අපි තීරණයක් ගමු අද දවසේදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අනුකරණය කරන්න. යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොව මත කරපු දේ ඒකත් වඩා මහත් දේ උන්වහන්සේ කියා සිටි අප කරන්නට යනවා කියලා. නමුත් අපේ මානස අලුත් කරගන්න අපි අවශ්‍යයි. අපි රාජාලියෙක් මෙන් පියාසර කරන්න අවශ්‍යයි. නමුත් කුපල් පැටියන් මෙන් අපිට වටපිටාවේ සමාජයට අපි වැඩ කරන ස්ථානවල අපේ වටපිටාවේ අපේ පවුල එන්න පුළුවන් ඒක අපි යටපත් වෙලා ඔවුන් සිතන විදිහට සිතන්න, ඔවුන් කතා කරන විදිහට කතා කරන්න, ඔවුන් ගමන් කරන විදිහට ගමන් කරන්න නෙමෙයි. දේවවචනේ යම් දෙයක් ඔබ මාත් ගැන සඳහන් කරලා තිබෙනවා නම් ඒ අනුව අපි ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. අදින් පස්සේ උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනකොට යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිත රටාව බලන්න, යේසුස් වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරීත්වය බලන්න, ඒ අනුකරණය කරන්න අපි තීරණයක් ගමු. මනස අලුත් කරගන්න තීරණයක් ගමු. අද කතා කරා වගේ දේවවචනයට වැඩි කාලයක් දෙන්න, දේවවචනේ කියවන්න වැඩි කාලයක් දෙන්න. යම් කෙනෙක් මේ ස්ථානයේ ඔබ දේවවචනේ කියවන්නේ නැත්නම්
ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට කාලයක් දෙන්නේ නැත්නම් කරුණා කරලා අද යන්න එපා තීරණයක් ගන්න නැතුව උන්වහන්සේගේ වචනය තුළ ඔබ තුළ තිබිය යුතු ධාරිතාව සඳහන් කරලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ වචනය තුළ ඔබගේ ඉරණම සඳහන් කරලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ ඇයි මාව කැඳෙව්වේ? උන්වහන්සේ ඇයි මාව තෝරගත්තේ? මම තවත් කුකුල් පැටියෙක් වගේ ඉන්න නෙමෙයි. නමුත් උන්වහන්සේගේ වචනය මාගෙන සඳහන් කරලා තිබෙන දේ විශ්වාස කරලා ඒ අනුව ජීවත් වෙන්නටයි මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ විශ්වාස කරන හැම කෙනෙක් ඔබගේ දෑත් ස්වර්ග වෙතට ඔසවන්න කියලා. ස්වර්ග වෙතට ඔසවලා උන්වහන්සේ කියන ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ඉරණම් වෙත ජීවිතේ මේ පොළොව මත මම ගත කරන්න යනවා ස්වාමිනී. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මාව කැඳවුවා වූ ජීවිතේ මම ජීවත් වෙන්න යනවා ස්වාමිනී. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ වචනේ යම් දෙයක් මාගෙන සඳහන් කරලා තිබෙනවද? ඒ අනුව ජීවත් වෙන්න මම තීරණය කරනවා ස්වාමිනී. හාලෙලූයා. ඔබ වහන්සේට කැප වෙමු බාර වෙමු. පියු දෙවියන් වහන්සේ අපේ වහන්සේ ශුද්ධෝ දෑත්‍ර කැප වෙලා පාර වෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ අපිට කතා කළාක් මෙන් අන්‍යකාරෝ ඇත්ත වෙන්න ස්වාමිනී. ලෝකේ රාමුවට ලෝකෙ තිබෙනා වූ ස්වාමිනී මෝල්ඩ් එකට සමාන නොවි ස්වාමිනී. ඔවුන් කතා කරන විදිය, ඔවුන් සිතන විදිය, ඔවුන්ගේ හැදියාවට ස්වාමිනී සමාන නොවි. ඔබ වහන්සේ යම් දෙයක් වහන්සේගේ වචනේ මංගල කතා කරලා තිබෙනවාද? ඒ අනුව ජීවත් වෙන පිණිස මගේ මනස අලුත් කරගෙන ස්වාමිනී. ස්වාමිනී මගේ මනස අලුත් කරගෙන ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේගේ සැබෑ වූ ස්වාමිනී කැමැත්ත මගේ ජීවිතේට දැනගන්නා පිණිස ස්වාමිනී මම ජීවත් වෙන්න යනවා. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රමුඛත්ව ස්ථානයේ දෙන්න යනවා ස්වාමිනී. ඔබ ශුද්ධෝ දෑත්‍ර මම කැප වෙලා බාර වෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. ආමේන්. හාලෙලූයා. පියු දෙවියන් වහන්සේගේ මහත් වූ ප්‍රේමයත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවත් ශිදාත්ම වහන්සේගේ සහභාගීත්වයත් ඔබත් මාත් සමග වේවා. ආමේන්. යේසුස් පිට හැම කෙනෙක්ටම